ইমতিয়াজ স্যার। স্যার বলবো নাকি ভাই বলবো আসলে শিওর না, কারণ উনি আমার চেয়ে সিনিয়র। আমি আপনাকে তাহলে ভাই বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাই বলে জি জি সম্বোধন করো। জি আমি এত সিনিয়র না জি জি দেখে মনে জি হলেও। না না তো না, আমি দেখলাম আপনি ইয়া আমার চেয়ে এক ব্যাচ সিনিয়র, কিন্তু আপনার প্রোফাইল আসলে পুরো একটা ওয়েবিনার লাগবে আপনার প্রোফাইল ডিসক্রাইব করতে আসলে। তো স্যার, আমি ইন্ট্রোডাকশনটা দিই স্যার। জি অবশ্যই দেন। Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you are in good health by the grace of the Almighty. I am Nazmus Sakib, Chairperson of IEEE SPS and IEEE ComSoc Joint Student Branch Chapter OST. I gladly welcome you all to the webinar series entitled Cellular Talk 1.0, a brief discussion on 5G security. Let me introduce our organization with you. IEEE SPS and IEEE ComSoc Joint Student Branch Chapter OST was formed with a mission to encourage its student members to get involved with the emerging fields of signal processing and communication engineering. For this vision, the Joint Chapter regularly organizes workshops and seminars on the field of signal processing and communication technology sectors. Today, keynote speaker of the webinar is Imtiaz Karim Bhaiya. He received his bachelor's in computer science and engineering from BUET in 2017. Currently, he is a fourth-year PhD student in CS department at Purdue University, USA. He has been inducted 3 times in the GSMA Mobile Security Hall of Fame for identifying security and privacy flaws in and coordinating mitigation in the 4G, 5G cellular network standards. Imtiaz Bhaiya received the Distinguished Paper Award in 2019 and Maurice H. Hell State Memorial Award for Outstanding Research in Software Security. He has worked in Amazon as an applied scientist intern. He also worked in Intel as a security researcher intern. Now I would like to request our chief guest, Professor Dr. A.K.M. Baki sir, head of the Department of Electrical and Electronic Engineering, OST, to share his thought with us about this webinar. Thanks, Nazmus Sakib and Mr. Imtiaz. Today's speaker, I guess. But one moment. Yes, Mr. Imtiaz Karim, welcome to this webinar. Actually, I'm joining 2 meetings parallelly, so it has somewhat difficult for me to coordinate same time 2 meetings. So, but I want to watch your space, Mr. Karim, and yeah, this field also, yeah, I am also interested to know about the security of 5G. Do you have completed your PhD or not? no, sir. I will finish next year. So Oh, I have done my film. So I'm waiting to finish next year. So I am currently in my final year of PhD. okay. So, Nazmus, please Yes, sir. you can continue, and I'll try to watch, and if I leave, don't mind. Huh? Sure, sure. Uh, Thank you, sir. Again, Mr. Thank you, Karim, sir. thanks for your participation. Thank you, sir, for your kind words. Now I would like to request Mr. MD Shaikh Abrar Kabir, mentor of IEEE SPS and IEEE ComSoc Joint Student Branch Chapter OST, to give us the inauguration speech to begin the webinar. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I welcome all the teachers and enthusiasts to this webinar. Uh, the profile of our instructor, Mr. Karim, has been already described, so there is nothing more to say. I just want to request, sir, please, you may continue. Thank you. Yeah, let me share my screen. Just give me a second. Do you guys see my screen? জি ভাইয়া, দেখা যাচ্ছে। Let me go in full mode. Yeah, thank you everyone for having me. It's really nice to talk about my research outside academia. So I'm going to talk about 5G security. So before going into my talk, few disclaimers. আমার সাথে যখন সাকিবের কথা হচ্ছিল তখন আমি চিন্তা করছিলাম যে টকটা ইংলিশে দেব বা বাংলায় দেব। So I decided to go with বাংলা.
because it's much easier to elaborate certain ideas. To be frank, টপিকটা একটু কমপ্লেক্স, কারণ 5G প্রোটোকল বা এইরকম টেকনিক্যাল আইডিয়া ডিসক্রাইব করা বা এই ধরনের রিসার্চ একটু হাই লেভেলে ব্যাখ্যা করা কঠিন। দিস ইজ কাইন্ড অফ লাইক এ কমন ফিডব্যাক দ্যাট উই গেট এনিওয়্যার দ্যাট উই টক অ্যাবাউট 5G। তো আমি এই টক প্রিপেয়ার করার সময় আমার ইচ্ছা এটাই ছিল যে এই 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টার টকের পরে যাতে যারা অডিয়েন্স আছে তারা অ্যাটলিস্ট কিছু ইম্পর্টেন্ট টেক অ্যাওয়েস নিতে পারে, নট নেসেসারিলি দে লাইক লুক ইনটু এ 2 hours টক এন্ড দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং। তো সবকিছু মাথায় রেখে আমি টকটা ইংলিশ বাংলা যতটা ভালোভাবে ইজিলি ব্যাখ্যা করা যায় অন এ হাই লেভেল, 5G সিকিউরিটিতে স্টেট অফ দ্য আর্ট, কি রিসার্চ হচ্ছে, কি রিসার্চ হয়ে গেছে, বা কেউ যদি 5G সিকিউরিটিতে কাজ করতে ইন্টারেস্টেড থাকে তার জন্য কি কি রিসোর্স প্রয়োজন, এই একটা বেসিক ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। সো লেটস গেট টু ইট। So about me, I think I have my introduction is done by Sakib and everyone. আমি এখানে আর কিছু অ্যাড করতে চাই না। জাস্ট ওয়ান নোট, যে কেউ যদি আমার রিসার্চ সম্পর্কে জানতে চায় বা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে চায়, আই ইউজুয়ালি হ্যাভ লাইক গুড প্রেজেন্স ইন টুইটার এন্ড লিঙ্কডইন। তাহলে জাস্ট আমার নামে গুগল সার্চ করলেই হবে, দে উইল গেট অল দ্য লিঙ্কস এন্ড এভরিথিং, দে ডোন্ট নিড টু হ্যাভ আদার ইনফরমেশন। তো আমি মেইনলি কাজ করি সিকিউরিটি রিসার্চার হিসাবে, কিন্তু আমার আরেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ফর্মাল মেথডস। ফর্মাল মেথডস আরেকটা রিসার্চ এরিয়া। আমার রিসার্চ আসলে সিকিউরিটি রিসার্চের সাথে ফর্মাল মেথডকে মিক্স করে প্রোটোকল অ্যানালাইসিস করা। যদিও আমি টক দেব 4G 5G-র উপরে, স্টিল আমি আদার প্রোটোকল লাইক ব্লুটুথ, ওয়াইফাই, WPA2, WPA3 এগুলা নিয়েও কাজ করি। তো ইন এ নাটশেল আমার রিসার্চ হচ্ছে বিভিন্ন কমিউনিকেশন প্রোটোকলকে ফর্মালি অ্যানালাইজ করা। ফর্মালি অ্যানালাইজ করিয়া আমার মনে হয় না মানুষ ফর্মাল মেথড এতটা জানে, কারণ এটা আমাদের দেশে তেমন একটা পড়ানো হয় না। বাট আমি ফর্মাল মেথডস নিয়েও কিছু কথা বলবো। তো টক মেইনলি হবে 4G 5G সিকিউরিটি, বাট দেয়ার উইল বি সাম aspects of formal methods into it. So this is my bio. I just wanted to add one thing as well. আমি সবার মতো রিসার্চ করার সময় আমিও মাথায় বাড়ি দিই, এটা একটা কমন থিম। কারণ রিসার্চের সাথে এই জিফটা খুব ভালো যায়, কারণ আসলে দিনের 8 ঘন্টা কাজ করলে আমরা আসলে 6 ঘন্টা মাথায় বাড়ি দিই, এরপরে 2 ঘন্টা যদি নতুন কিছু ইনভেন্ট করতে পারি। তো রিসার্চ ইজ অল অ্যাবাউট দ্যাট। তো যাদের এই জিনিসটা পছন্দ, কোনো একটা জিনিস ডিপলি অ্যানালাইজ করা, তাদের আমি অবশ্যই বলবো যে রিসার্চে টাইম স্পেন্ড করা উচিত। নাও গেট টু দ্য টেকনিক্যাল পার্ট। আমি কথা বলবো 5G টেকনোলজি নিয়ে, মেইনলি 5G সিকিউরিটি নিয়ে। তো এখানে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা মাথায় আসে সেটা হচ্ছে 5G, হোয়াট ইজ 5G? তো এই ব্যাপারে অনেকের অনেক মত থাকবে, কারণ 5G ইন এ নাটশেল 5G একটা বাজওয়ার্ড। এটা দিয়ে আসলে কি বুঝায় মেজরিটি মানুষ সেটা ডিটেইলে বলতে পারবে না, কারণ 5G-র সাথে অনেক সিনোনিমাস ওয়ার্ড আছে, যেমন কানেক্টেড নেটওয়ার্কস, কানেক্টেড সিটি, IoT, সবগুলা মিলে একটা বড় বাজওয়ার্ডের মতো। কেউ যদি 5G নিয়ে গুগল সার্চ দেয় তাহলে দেখবে যে এটার প্রেডিকশন, আমি গতকালও দেখলাম নিউ ইয়র্ক টাইমসে, 5G-র প্রেডিকশন অ্যারাউন্ড $300 to $400 বিলিয়ন। কিন্তু এই 5G জিনিসটা বলতে আসলে কি বুঝাচ্ছে এটা জানার জন্য আমাদের আসলে একটা অর্গানাইজেশনের নাম জানতে হবে, যেটাকে বলে 3GPP। তো 3GPP স্ট্যান্ডস ফর থার্ড জেনারেশন পার্টনারশিপ প্রজেক্ট, which is an alliance basically. এখানে অনেক বড় বড় কোম্পানি, অনেক বড় বড় কোম্পানি না, আসলে সব কোম্পানি এর মধ্যে ইনক্লুডেড যারা হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন বিজনেস করে। তো এর মধ্যে আছে অল দ্য স্মার্টফোন ভেন্ডার্স,
অ্যাপেল থেকে শুরু করে যারাই স্মার্টফোন বানায় তারা 3GPP-র আন্ডারে, যারা কোর নেটওয়ার্কের বিজনেস করে 3GPP-র আন্ডারে। সো এই পুরা জিনিসটা যত রকমের এই ধরনের বিজনেস অর্গানাইজেশন আছে তারা একত্রিত হয়ে এই ইনিশিয়েটিভটা করা, যেটাকে আমরা বলি 3GPP। সো 5G আসলে কিছুই না, 5G হচ্ছে এই 3GPP অর্গানাইজেশনটা কিছু নতুন নতুন টেকনোলজি ক্রিয়েট করে, সেই টেকনোলজি গুলার কিছু স্পেসিফিকেশন। সো আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ 5G, I will say 5G is a bunch of technologies. আমরা জেনারেলি 5G বলতে একটা জিনিসই বুঝি যে মোবাইল টেকনোলজি 5G তে কথা বলবো, কিন্তু 5G-র আন্ডারে আরো অনেক অনেক টেকনোলজি আছে। আর এই টেকনোলজি গুলোর জন্য তারা ডেভেলপ করে হচ্ছে ডিফারেন্ট স্পেসিফিকেশন। সো এই স্ক্রিনশটটা 3GPP-র ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া। কেউ যদি 3GPP-র ওয়েবসাইটে যান, গেলে ওখানে স্পেসিফিকেশন ট্যাব সার্চ দিলে এরকম একটা লিস্ট দিবে। লিস্ট ইজ নট এক্সস্টিভ, কারণ এই লিস্ট বিশাল বড়। এইরকম সিরিজে ভাগ করা থাকে আর যে 21 সিরিজ, 22 সিরিজ, 24 সিরিজ, এগুলা এক একটা টেকনোলজিকে ডেসক্রাইব করে। তো 5G আসলে আমরা যেটা বুঝি 5G বলতে ফোনে কথা বলা, সেটা হচ্ছে রিলিজ 15 এইটুকুই। কিন্তু 5G-র আরো অনেক টেকনোলজি, আরো অনেক অ্যাসপেক্ট আছে। আইওটির জন্য রিলিজ 17 আছে। সো অনেক অনেক রিলিজ আছে, এক একটা রিলিজ এক একটা টেকনোলজিকে ডিসক্রাইব করে। তো ইন এ নাটশেল 5G মোবাইল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক, যেটাকে আমরা বুঝি 5G তে ফোনে কথা বলা, সেটা 3GPP রিলিজ 15, দ্যাটস অল। এখন এই রিলিজ 15 আসলে ডিসক্রাইব করে থাউজেন্ডস অফ পেজেস অফ স্পেসিফিকেশন, যে কিভাবে এই কমিউনিকেশন প্রোটোকলটা বিভিন্ন এন্টিটিকে কানেক্ট করবে। দেন এই স্পেসিফিকেশনটাকে নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি ইমপ্লিমেন্ট করে, সেখান থেকে আসে বিভিন্ন ডিভাইস। সো 5G is a specification that most of the companies in this world have decided to follow. সো এটা কিছুই না, তারা এই স্পেসিফিকেশনটাকে আরো ডিফারেন্ট ওয়েতে ডিজাইন করতে পারত, কিন্তু তারা বিভিন্ন অ্যাসপেক্টকে চিন্তা করে, বিভিন্ন টেকনোলজিকে চিন্তা করে এই স্পেসিফিকেশনটা মুভ ফরওয়ার্ড করছে। সো আমরা যে জি টার্মগুলা ইউজ করি, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, আমরা অনেক সময় বলি স্টার জি, কারণ এই স্টারের কোনো ভ্যালু ফিক্স থাকবে না, দিন দিন 6G, 7G এটা চলতেই থাকবে। তাই এই প্রত্যেকটা জি আসলে এক একটা স্পেসিফিকেশন, আর এক একটা স্পেসিফিকেশন ফিউচার স্পেসিফিকেশন পাস্ট স্পেসিফিকেশন থেকে সার্টেনলি কিছু কাজ বেটার করার চেষ্টা করে। তো এটার জন্য আসলে এই ডায়াগ্রামটা খুবই পপুলার, বোঝানোর জন্য যে কিভাবে এই টেকনোলজিটা বা স্পেসিফিকেশনটা ইভলভ করছে। প্রথম দিকে 1980s, 1990s 1G, 2G যেটা ধরা হয় যে ডিরেক্টলি হিউম্যান টু হিউম্যান মোবাইল ফোনে কথা বলা বা লো স্পিড ডেটা। দেন আসলো 3G, যেখানে মোবাইল ব্রডব্যান্ড ছিল। দেন আসলো 4G। তো ইন্টারেস্টিংলি 3G আর 4G-র মধ্যে গ্যাপ অনেক বেশি, 4G আর 5G-র মধ্যে গ্যাপ এত বেশি না। এটা আসলে মানুষ অনেকে রিয়ালাইজ করে না, অনেকে ভাবে ইমপ্রুভমেন্টস আছে, আমি এগুলা ফিউচার স্লাইডে দেখাবো। বাট টু বি ফ্র্যাঙ্ক, 3G থেকে 4G-র চেঞ্জ অনেক বেশি, 4G থেকে 5G চেঞ্জ তুলনামূলক কম। ইফ ইউ কম্পেয়ার দ্য ডেল্টাস, 4G 5G ডেল্টা অনেক কম 3G to 4G ডেল্টার থেকে। এখন আমি আসলে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এটা সিকিউরিটি নিয়ে। সো সিকিউরিটি নিয়ে কথা বলার জন্য আসলে রেট্রোস্পেক্ট দিয়ে শুরু করা উচিত, যে অতীতে কি ছিল, বর্তমানে আমরা কোথায় যাচ্ছি। তাই এই কারণে আমি টকের একটা ফার্স্ট পোর্শন আসলে 4G নিয়ে কথা বলবো, দেন 5G তে মুভ করব। তো প্রথম এই 1G, 2G এই জিনিসগুলা, এটাকে বলা হয় জিএসএম। তো আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য থিংস যেটা পুরা টকি কনস্ট্যান্ট থাকবে, মানুষও রিয়ালাইজ করবে, সেটা হচ্ছে এই যে 3GPP অর্গানাইজেশন, দে লাভ টার্মস, তারা জার্গন খুব পছন্দ করে।
সো একই জিনিস এক এক জেনারেশনে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। এটা কেন, দ্যাট উই ডোন্ট নো, বাট এটা তাদের একটা পলিসি। সো আমরা এটা নিজেরাও দেখবো যে 4G আর 5G একই জিনিসকে ডিফাইন করা হচ্ছে, বাট উইথ এ ডিফারেন্ট নেম। সো এই 1G 2G কে শর্টে মানুষজন জিএসএম বলে। এই জিএসএম এ লিটারালি কোনো সিকিউরিটি নাই। আচ্ছা, আমি যখন বলি সিকিউরিটি নাই, বুঝি একটাকে বলে তো এটাকে শর্টে বলে হচ্ছে সিআইএ ট্রায়াঙ্গেল, ইউএস এর সিআই এর মতো। সি দিয়ে বলে কনফিডেন্সিয়ালিটি, আই দিয়ে বলে ইন্টেগ্রিটি, এ দিয়ে বলে অ্যাভেলেবিলিটি। তো কনফিডেন্সিয়ালিটি ওয়ার্ডটাই সেজ ইটসেলফ, যে আমি যদি কোনো কিছু পাঠাই তাহলে এটা যাতে অন্য আশেপাশের কেউ বুঝতে না পারে, যেটাকে আসলে সিকিউরিটি রিসার্চাররা এই প্রবলেমটা সলভ করে ইনক্রিপশন দিয়ে। তো আমার এখানে অ্যাজাম্পশন যে অ্যাটলিস্ট সবাই ইনক্রিপশনের বেসিক্স জানে, যে ইনক্রিপশন আসলে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলেশন যেটাকে দিয়ে আমরা কোনো ডাটাকে কনসিল করতে পারি। সেকেন্ড, ইন্টেগ্রিটি, যে কেউ যদি কোনো ডাটা বা প্যাকেট সেন্ড করে, এটা দিয়ে কেউ যেন ট্যাম্পার করতে না পারে। ট্যাম্পার যদি করে তাহলে সেই জিনিসটা ডিটেক্টেড হবে। আর থার্ড যে ফ্যাক্টরটা অ্যাভেলেবিলিটি, সেটা হচ্ছে কেউ যদি কোনো সার্ভিস দেয় তাহলে সেই সার্ভিসটা যাতে অ্যাভেলেবল থাকে। তো মোবাইল কনটেক্সটে কি, এই যে অনেকের আমি যখন দেশে ছিলাম অনেকের কাছে শুনতাম যে ফোনে নেটওয়ার্ক থাকে না, এটা হচ্ছে আসলে অ্যাভেলেবিলিটির অভাব। তো সিকিউরিটি রিসার্চার হিসাবে আমরা সবসময় তিনটা টার্মকে ফলো করি, যে হোয়াট আর দ্য কনফিডেন্সিয়ালিটি, ইন্টেগ্রিটি এন্ড অ্যাভেলেবিলিটি গ্যারান্টিজ। কোন নেটওয়ার্কে এই গ্যারান্টি কত ভালো। তো জিএসএম এ আসলে কোনো গ্যারান্টি দেয় না। জিএসএম এতে মানে এই ফার্স্ট 1G 2G তে চাইলে যে কোনো সময় এই সিস্টেমকে অ্যাটাক করে ফোন নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেওয়া যাবে। তো অন এ নাটশেল এটার কোনো সিকিউরিটি ছিল না। বাট সেকেন্ড যখন আসলো 2000 এর দিকে 3G, 3G এর থেকে বেটার। 3G তে ইন্টেগ্রিটি, অ্যাভেলেবিলিটি এনশিওর। সাপোজ আমি কারোর সাথে কথা বলছি, এখন যে কেউ যে কারোর সাথে কথা বলার সময় অন্য কাউকে মিমিক করতে পারে। মানে আমি আমার হয়ে কারোর সাথে কথা বলতেছি, কিন্তু আমি বললাম যে না, আমার নাম ইমতিয়াজ না, আমার নাম সাকিব। তো 3G তে এই জিনিস ডিটেক্ট করার কোনো ওয়ে নাই। তো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে মিউচুয়াল অথেন্টিকেশন। এটা একটা হিউজ চ্যালেঞ্জ, কারণ 2000 সালের দিকে দেখা গেল যে এই মোবাইল নেটওয়ার্ক ইভেন ক্রাইম সলভ করার জন্য ইউজ হয়। এখন আমি একজন মানুষকে ক্রাইমের জন্য অ্যাকিউজ করব, কিন্তু আমি এটা প্রমাণ করতে পারবো না যে সে কথা বলছে কিনা, কারণ যে কেউ চাইলে যে কাউকে ইম্পারসোনেট করতে পারে। এটা তো খুবই প্রবলেমেটিক। সো 3GPP 2010 সালের দিকে আনলো হচ্ছে এলটিই। এলটিই কারণ বুঝতেই পারছেন 3G থেকে অনেক কিছু চেঞ্জ করা হয়েছিল। তো তারা এই জিনিসটার নাম দিল, অনেক লং টার্ম চেঞ্জের ফলে আসছে 4G। 4G তে যেটা হলো, 4G তে মিউচুয়াল অথেন্টিকেশন অ্যাড করা হলো, আর স্ট্রঙ্গার সিকিউরিটি অ্যাড করা হলো। কিন্তু আমি আসলে এই টকের প্রথম 20 to 30 মিনিটস এটাই দেখাবো যে 4G কিভাবে ব্রোকেন। তো আমি এই ওয়ার্ডটা লিখছি রেড বোল্ডে, যে 4G LT ইজ ব্রোকেন। নেক্সট 2020 সে আসছে 5G। So I will try to answer this question: is 5G more secure than 4G, or where we are going actually? So this is just a retrospect. Look into the timeline. GSMA started in 1991, the 1G and 2G. First attack that shows that GSMA doesn't work was in 2004. Next আসলো LTE। LTE স্ট্যান্ডার্ড রিলিজ হলো 2008 সালে, আর ডিপ্লয়মেন্ট শুরু হলো 2012 সালে। এখন 2020-21 এসে we can say that LTE has been fully deployed. The first attack that was shown in LTE was in 2016. আমি অনেক রিসার্চ বা অ্যাটাকের কথা বলবো,
যারা it has been shown that LTE is broken. Next came 5G. So 5G কে বলা হয় 5G NR. NR means new radio. So as I said that 3GPP likes lot of terms. So that's why 4G যেমন LTE ছিল, similarly 5G এর একটা অল্টারনেটিভ নেম হচ্ছে নিউ রেডিও। তো শর্ট ফর্মে আমরা এটাকে বলি 5G NR। তো এই স্পেসিফিকেশনটা রিলিজ হয়েছিল 2018 সালে। সেখান থেকে তো অনেকে ভাবে যে আমেরিকাতে 5G ফুললি ডিপ্লয়েড। আমি আসলে দেখাবো যে আমেরিকাতে ডিপ্লয়মেন্টের অবস্থা কিরকম, বাট স্টিল অলরেডি অনেক ভালনারেবিলিটি 5G তো আনকভার করা হয়েছে। সো আমি নেক্সট পার্ট অফ দ্য টকে আসলে এই ভালনারেবিলিটি নিয়ে কথা বলবো। বাট ভালনারেবিলিটি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের আসলে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ দ্য বোরিং পার্ট অফ দ্য টক, বাট আই উড সাজেস্ট যে এই পার্টটা একটু ফোকাস দিয়ে দেখলে পরের পার্টটা ইন্টারেস্টিং মনে হবে যখন অ্যাটাক গুলো আমি ডিসক্রাইব করব। সো অন এ হাই লেভেল 4G আর্কিটেকচার আসলে একটা ফোনের মধ্যে দুইটা আইডেন্টিটি থাকে, একটাকে বলে IMG, একটাকে বলে IMEI। সো IMEI হচ্ছে ফোনের কনক্রিট আইডেন্টিটি, আর IMG হচ্ছে সিম কার্ডের আইডেন্টিটি, যেটার ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল সিকিউরিটি আইডেন্টিটি অর IMC। তো IMG হচ্ছে আসলে প্রত্যেকটা মোবাইলের একটা কনক্রিট আইডেন্টিফিকেশন, একটা 15 ডিজিট আইডেন্টিফিকেশন। তো এই আইডেন্টিফিকেশনটা কারোর জানা থাকলে আমি যে কাউকে ট্র্যাক করতে পারবো। তো আমি কিছুক্ষণ পরে অ্যাটাকটা দেখাবো যে কেন IMG এত ইম্পর্টেন্ট। সো সেলুলার রিসার্চে একটা সার্টেন পোর্শন পর্যন্ত মানুষের থিমই ছিল যে কিভাবে এই IMG-টা ডিটেক্ট করা যায় বা IMG-টা পাওয়া যায়, কারণ IMG পেয়ে গেলে অনেক ধরনের অ্যাটাক করা পসিবল। সো এই IMG-টা থাকে সিম কার্ডের মধ্যে। সিম কার্ডের মধ্যে IMG ছাড়াও একটা সিক্রেট কি থাকে, প্রত্যেক সিম কার্ডের আলাদা আলাদা IMG আর সিক্রেট কি থাকে। তো এই দুইটা জিনিস নিয়ে আসলে হয় সিম কার্ড। তো একটা ফোনের মধ্যে থাকে সিম কার্ড, সিম কার্ডের মধ্যে থাকে IMG আর একটা সিক্রেট কি। অলসো একটা ফোনের একটা নির্দিষ্ট IMEI থাকে। IMEI হচ্ছে ফোনটার আইডেন্টিফায়ার, আর IMG হচ্ছে সিম কার্ডটার আইডেন্টিফায়ার। এখন কথা হচ্ছে ফোন কথা বলে কিভাবে। তো ফোন কথা বলে বেস স্টেশনের থ্রু দিয়ে। তো 4G LTE তে এই বেস স্টেশনকে বলা হয় ইনোড বি, শর্ট ফর্মে ENB, আমরা এটাকে ইনোড বি বলি। তো এই আই থিঙ্ক এটা সবাই খুব ভালো মতো পরিচিত যে আমাদের আসলে সারাউন্ডিং এরিয়াকে কিছু হেক্সাগোনাল সেলে ভাগ করা হয়, প্রত্যেক সেলে একটা করে ইনোড বি থাকে। এই ইনোড বি গুলা ফোনের সাথে কমিউনিকেট করে। এই প্রত্যেকটা হেক্সাগোনাল সেলকে বলে আসলে রেজিস্ট্রেশন এরিয়া। এই সেলগুলা কমিউনিকেট করে কথা বলে কোর নেটওয়ার্কের সাথে। সো কোর নেটওয়ার্ক আসলে একটা মোবাইল কমিউনিকেশনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এন্টিটি। কোর নেটওয়ার্ককে অনেকগুলা ছোট ছোট নোডে ভাগ করা হয়। এগুলা কিছুটা সার্ভারের মতো, প্রত্যেকটা নোডের একটা নির্দিষ্ট কাজ, ডিফাইন টাস্ক থাকে। যেমন প্রথম যে নোডটা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটাকে বলে MME, মোবিলিটি ম্যানেজমেন্ট এন্টিটি। তো এটা আসলে এই যে আমরা এক সেল টাওয়ার থেকে আরেক সেল টাওয়ারে যাই, এই জিনিসটা মেনটেন করে যে হ্যান্ড ওভার কিভাবে হচ্ছে, আমার ফোনটা কোন সেল টাওয়ারে আছে, কি সার্ভিস পাচ্ছে। আরো অনেকগুলা নোড আছে যেমন AUSF, UDM, আমি এগুলা ডিটেলে যাব না কারণ এগুলা ডিটেলে গেলে ইট উইল বি টু বোরিং। বাট অন এ হাই লেভেল একটা 4G সিস্টেম আর্কিটেকচারে আসলে তিনটা মেইন কম্পোনেন্ট। একটা হচ্ছে ফোন, যেটাকে আমরা মোবাইল কমিউনিকেশনের টার্মিনোলজিতে বলি ইউই। ইউইর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইউজার ইকুইপমেন্ট, কারণ শুধু যে ফোন কমিউনিকেট করে তা না, এখনকার যুগে আসলে স্মার্ট ভেহিকেলের মধ্যেও সিম কার্ড থাকে। তো এনিথিং দ্যাট কমিউনিকেটস উইথ দ্য কোর নেটওয়ার্ক ইজ কল্ড এ ইউই। আমাদের জন্য মোস্টলি এটা ফোন। নেক্সট ইনোড বি, যেটা হচ্ছে বেস স্টেশন, আর থার্ড হচ্ছে কোর নেটওয়ার্ক। সো ফোন বেস স্টেশনের থ্রু দিয়ে কোর নেটওয়ার্কের সাথে কথা বলে, দ্যাট ইজ দ্য হাই লেভেল গোল। এখন কথা আসে এটা নেটওয়ার্ক স্ট্যাক নিয়ে। সো 4G LTE নেটওয়ার্ক স্ট্যাক আসলে আইপির উপরে দাঁড়া করানো, আইপি নেটওয়ার্ক স্ট্যাকের উপরে।
সো এটার মধ্যে সার্টেন লেয়ার্স আছে। আমি আসলে দুইটা ইম্পর্টেন্ট লেয়ার নিয়ে কথা বলবো। নিচে ফিজিক্যাল লেয়ার, ম্যাক লেয়ার, অনেকগুলা লেয়ার আছে। দুইটা ইম্পর্টেন্ট লেয়ার হচ্ছে নাস, যেটাকে বলে নন অ্যাক্সেস স্ট্রাটাম, আর সেকেন্ডটা হচ্ছে আরআরসি। সো আই এম অ্যাজিউমিং দ্যাট এভরিওয়ান নোজ নেটওয়ার্কিং লেয়ার্স ভেরি ওয়েল। যে নেটওয়ার্কিং লেয়ারে সাপোজ টিসিপি, ইউডিপি, সেম গোজ হিয়ার, যে কোনো নেটওয়ার্ক প্রোটোকলের মতো প্রত্যেকটা লেয়ারের নির্দিষ্ট ডিফাইন টাস্ক আছে। একটা লেয়ার আরেকটা লেয়ারে প্যাকেট ইনক্যাপসুলেট করে দেয়। সো যখন মোবাইল ফোন থেকে প্যাকেট সেন্ড করা হয় তখন থাকে নাস আর আরআরসি লেয়ার। যখন বেস স্টেশনে যায় তখন ওখানে আরআরসি লেয়ার রিড করে, আর কোর নেটওয়ার্কে গেলে নাস লেয়ার রিড করে। তো মানে হাই লেভেল এটা কিছুটা সিমিলার টিসিপি, আইপি, এরকম যে কোনো কমিউনিকেশন প্রোটোকল স্ট্যাকের। আচ্ছা, নেক্সট যে জিনিসটা নিয়ে আমি আসলে কথা বলবো সেটা হচ্ছে 4G LTE নেটওয়ার্কের অ্যাটাচ প্রসিডিওর। অ্যাটাচ প্রসিডিওর বলতে আসলে কি বোঝায়? যখনই কেউ ফোন অন করে তখন আসলে কি হয়? সাপোজ কেউ একটা ফোন রিস্টার্ট করলো বা কোনো কারণে ফোন অন করলো, তখন যেটা হয়, ফার্স্ট যেটা একটা অ্যাটাচ রিকোয়েস্ট যায় ফোন থেকে বেস স্টেশনের দিকে, দেন অথেন্টিকেশন হয়, দেন সিকিউরিটি অ্যালগোরিদম নেগোসিয়েশন হয়, আর লাস্টলি টিএমজি আর আইপি অ্যাসাইনমেন্ট হয়। আমি ডিটেইলে প্রত্যেকটা স্টেপের কথা বলবো। সো অ্যাটাচ রিকোয়েস্টের জন্য আসলে কি হয়, ফোন থেকে একটা ব্রডকাস্ট সিগন্যাল এমিট করে। এই ব্রডকাস্ট সিগন্যাল এমিট করে তার ক্লোজেস্ট যে বেস স্টেশন আছে সেই বেস স্টেশনের কাছে। সো আমার ক্লোজেস্ট যে বেস স্টেশন, যেটা আমাকে সবচেয়ে হাইয়েস্ট সিগন্যাল দিচ্ছে, তার সাথে আমার ফোনটা কানেক্ট করার চেষ্টা করে। অ্যাজ সুন অ্যাজ আমার ফোনটাই ব্রডকাস্ট সিগন্যালের সাথে কানেক্ট করলো, আমার ফোন থেকে আমার যে পার্মানেন্ট আইডেন্টিটি আছে আইএমসি, সেটা দিয়ে কোর নেটওয়ার্কে একটা অ্যাটাচ রিকোয়েস্ট চায়। মানে সোজা কথা, লাইক এনি হ্যান্ডশেক, টিএলএস অর এনি প্রোটোকল হ্যান্ডশেক, যে আমি আমার ফোন দিয়ে কোর নেটওয়ার্কের সাথে কমিউনিকেট করতে চাচ্ছি। নেক্সট যেটা হয়, অথেন্টিকেশন হয়। তো অ্যাজ আই সেড যে 4G LTE তে মিউচুয়াল অথেন্টিকেশন আছে। দ্যাট মিনস কোর নেটওয়ার্ক ভেরিফাই করতে পারে যে সে তার সিম কার্ড আলা কারোর সাথে কথা বলছে। ফর ইনস্টেন্স, গ্রামীণ ফোন ভেরিফাই করতে পারে যে গ্রামীণ ফোনের সিম কার্ড কোনো হোল্ডারই তার সাথে কথা বলতেছে। আবার গ্রামীণ ফোনের সিম কার্ড হোল্ডার ভেরিফাই করতে পারে যে সে গ্রামীণ ফোনের নেটওয়ার্কের সাথে কথা বলছে। তো ইফ ইউ রিমেম্বার, এটা একটা ইস্যু ছিল 3G তে। 3G তে আসলে মিউচুয়াল অথেন্টিকেশন ছিল না, কে কার সাথে কথা বলতেছে এটা ভেরিফাই করা যেত না। সো এটা 4G LTE তে একটা খুব বড় অ্যাডভান্সমেন্ট, যে এখানে মিউচুয়াল অথেন্টিকেশন আছে। তো এই মিউচুয়াল অথেন্টিকেশনটা আসলে ইনশিওর করা হয় অথেন্টিকেশন রিকোয়েস্ট দিয়ে। তো কোর নেটওয়ার্ক থেকে ফোনে একটা র্যান্ডম চ্যালেঞ্জ পাঠানো হয়, ফোন ওই র্যান্ডম চ্যালেঞ্জটা সলভ করে কোর নেটওয়ার্ককে দেয়। সো ইটস এ কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জ রেসপন্স আইডিয়া, যে একটা ক্রিপ্টোগ্রাফিক ভ্যালু দেয়, ও হচ্ছে ওই ভ্যালুকে সামহাও একটা ক্যালকুলেট করে, এন্ড এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দুইজন ভেরিফাই করে যে দুইজন দুজনকে চিনতে পারছে। যদি কোনো কারণে একজন আরেকজনকে ভেরিফাই করতে না পারে, তো কমিউনিকেশন এখানেই বন্ধ হয়ে যায়। তার মানে গ্রামীণ ফোনের কেউ আসলে চাইলে বাংলালিংকের কোনো নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট করতে পারবে না, ডিউ টু দিস মিউচুয়াল অথেন্টিকেশন। বাট এগেইন 3G তে চাইলে করতে পারতো, কারণ 3G তে এরকম কোনো মিউচুয়াল অথেন্টিকেশন ছিল না। তো আমরা ফোন অন করার পরে ফোন একটা বেস স্টেশনের সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করলো, একটা কোর নেটওয়ার্কে রিকোয়েস্ট পাঠালো, দেন ডিড সাম অথেন্টিকেশন। নাও দ্য রেস্ট পার্ট ইজ সিকিউরিটি মোড কন্ট্রোল। তো সিকিউরিটি মোড কন্ট্রোল বলতে আসলে বুঝায় যে এক একটা ফোনের এক একটা অ্যাবিলিটি থাকে। অ্যাবিলিটি বলতে আমরা বুঝাই ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যাবিলিটি। কারণ সব ফোন একই কম্পিউটেশন দিয়ে ক্রিয়েট করা হয় না। ফর ইনস্টেন্স, কেউ যদি একটা আইফোন ইউজ করে, সেটার যে কম্পিউটেশনাল পাওয়ার, কেউ যদি একটা কম দামি ফোন ইউজ করে, সেটার কম্পিউটেশনাল পাওয়ার তো সেম না। সো একটা বেস স্টেশন কিভাবে বুঝবে, বা একটা কোর নেটওয়ার্ক কিভাবে বুঝবে যে কার কি কম্পিউটেশনাল পাওয়ার? সো এটার জন্য একটা সিকিউরিটি অ্যালগোরিদম নেগোসিয়েশন করা ফেজ থাকে। এটা কি বলে হচ্ছে সিকিউরিটি মোড কমান্ড। সো কোর নেটওয়ার্ক আসলে কিছু রিকোয়েস্ট পাঠায় যে তুমি আমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছ, এই 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 অপশন, আমি এই 4 ভাবে ইন্টিগ্রিটি করতে পারি, এই 3 ভাবে ইনক্রিপশন করতে পারি। ফোন তখন ওটা ভেরিফাই করে যে হ্যাঁ, আমি এর মধ্যে থেকে এটা পিক আপ করলাম,
সিকিউরিটি থেকে ইন্টিগ্রিটির জন্য একটা পিক আপ করলাম, ইনক্রিপশনের জন্য আরেকটা পিক আপ করলাম। তো এখানে অ্যাজাম্পশন হচ্ছে ফোনটা তার বেস্ট পসিবলটা পিক করার চেষ্টা করবে, হাইয়েস্ট ইন্টিগ্রিটি আর ইনক্রিপশন লেভেল পিক করার চেষ্টা করবে। সো এলটিতে এই নিয়ে অনেক মোড, অনেক ধরনের অপশনস আছে। আমি এগুলা ডিটেলে যাচ্ছি না কারণ এটা এই টকের সাথে রিলেভেন্ট না। বাট কেউ যদি ইন্টারেস্টেড থাকে সিকিউরিটি মোড কমান্ড এই রিলেটেড কিছু জিনিসপত্র দেখলেই বুঝতে পারবে যে এখানে অনেক ধরনের অপশন সিলেক্ট করার ওয়ে আছে। নেক্সট যে ফেজটা সেটা হচ্ছে পেজিং। সো এটা ওয়ান অফ দা ইন্টারেস্টিং প্রসিডিওর। সো আমি ফোন অন করলাম, ফোন অথেন্টিকেশন করলো, সিকিউরিটি মোড কমান্ড করে অ্যালগোরিদম নেগোশিয়েট করলো, দেন ফোন কোর নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড হয়ে গেল। এখন 4G আর 5G তে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে পেজিং। সো দ্য থিম ইজ যে একটা ফোন যদি সবসময় সিগন্যাল শুনতে থাকে, ইট টেকস এ লট অফ এনার্জি। আমার মনে হয় সবাই এটা ফেস করছে। নতুন স্মার্টফোনের ব্যাটারি পাওয়ার একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ, কারণ স্মার্টফোন যেই পরিমাণ এনার্জি কনজিউম করে, যে কোনো সময় পাওয়ার সেভ করা একটা হিউজ থিং। তো পেজিং এর কনসেপ্টটা ওইভাবেই আসছে। আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে একটা ফোনে যদি একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত কোনো সার্ভিস না থাকে, ফোনটা তখন তার রেডিওটা বন্ধ করে বসে থাকে পাওয়ার কনজাম্পশন কমানোর জন্য। আচ্ছা, একটা সার্টেন সময় পরে ফোনটা জাগে, জেগে দেখে তার জন্য কোনো মেসেজ বা কিছু ওয়েট করতেছে কিনা, নাহলে তো সে সার্ভিস দিতে পারবে না। সো এই মেসেজটাকে আমরা বলি পেজিং। সো পেজিং ইজ সর্ট অফ যে সে একটা স্লিপ সাইকেলের মধ্যে থাকে আফটার এভরি সার্টেন টাইম পিরিয়ড। আসলে এলটি এর ক্ষেত্রে মোস্টলি হয় 128 মিলিসেকেন্ড। 128 মিলিসেকেন্ড পর পর সে ওঠে, উঠে দেখে যে তার জন্য কোনো মেসেজ আছে কিনা, তার জন্য কোনো মেসেজ আছে কিনা। যখনই তার জন্য কোনো মেসেজ থাকে তখন সে হচ্ছে একটা সার্ভিস রিকোয়েস্ট দেয়। দ্যাট মিনস যে আমার জন্য যে মেসেজটা আসছে সেই মেসেজটা সেই সার্ভিসটা এখন আমাকে প্রোভাইড করে। যদি তার জন্য কোনো সার্ভিস না আসে, ইট দেন গোজ ব্যাক টু স্লিপ। সো এটা একটা সাইকেলের মতো লুপ চলতে থাকে পেজিং, পাওয়ার কনজাম্পশন কমানোর জন্য। তো আই হ্যাভ গন থ্রু মোস্ট অফ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। তো আই থিঙ্ক আমার মতো সবার ফিলিং সেম, যে এই ব্যাকগ্রাউন্ড খুবই টেকনিক্যাল বা এত কিছু দেখে আমার লাভ কি হচ্ছে। তো এটার জন্য আমি আসলে যেটা চিন্তা করলাম যে আমি একটা ডেমো দেখাই। আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি মোর ইন্টারেস্টিং। সো বিফোর গোয়িং ইনটু দ্য ডেমো, আই ওয়ান্ট টু শো ওয়ান থিং। এই জিনিসটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন কিনা? এনি ফিডব্যাকস? জি স্যার, দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, তো এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইউনিভার্সাল সফটওয়্যার ডিফাইন্ড রেডিও। তো আমার কাছে যেগুলো আছে এগুলো একটু বড়, এটাকে বলা হয় ইউএসআরপি B210, বাট এটার খুবই ছোট ছোট ভার্সনও আছে, আমার কাছে বর্তমানে নাই, ল্যাবে আছে। তো এটা দিয়ে আসলে আমরা আমাদের যত অ্যাটাক বা যত ধরনের যা আমরা দেখাবো সব আসলে ইউনিভার্সাল ডিফাইন্ড রেডিও দিয়ে হয়, শর্ট ফর্মে বলে ইউএসআরপি। তো এটা দিয়ে যে কোনো ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল জেনারেট করা যায়। সো একটা কমন মিথ আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে অনেকে ভাবে যে এলটি বা 5G রিসার্চে এরা হচ্ছে বিশাল বড় বেস স্টেশন বা অনেক বোমা টোমা নিয়ে ঘুরে। আসলে এমন কিছু না, দিস ইজ ইনাফ। সো এটার প্রাইস হচ্ছে অ্যারাউন্ড $1800। আমি জানি না বাংলাদেশের দাম কত। তো আমি আসলে ইউএসআরপি দিয়ে আমি খুবই ছোট একটা ডেমো দেখাবো। আমি আসলে যেটা করব, আমার কাছে ইউএসআরপি দিয়ে আমি আশেপাশের এলটি সিগন্যাল আসলে স্নিফ করব। স্নিফ করা বলতে কিছুই না, আমি আসলে আশেপাশে যেসব ফোন আছে সেসব ফোনকে আমার এলটি নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট করব, শুধু দেখানোর জন্য যে এই যে মেসেজগুলা নিয়ে আমি কথা বললাম, এই মেসেজগুলা ফিজিক্যালি দেখতে কিরকম মনে হয়। আচ্ছা, এখানে ফিউ ডিসক্লেমার্স যে ইউএসএ তে এইরকম ওপেনলি নেটওয়ার্ক স্নিফ করা ইলিগাল। আমি এটা করতে পারছি কারণ ফার্স্ট অফ অল আমি রিসার্চ করি, সো আমার জন্য কিছুটা সুবিধা আছে। সেকেন্ড অফ অল আমার কোনো ম্যালিশিয়াস ইন্টেন্ট নাই, আমি স্নিফ করলেও কারোর সাথে মানে কানেক্ট করব না বা কারোর কিছু কারোর সার্ভিস হ্যাম্পার করার চেষ্টা করব না। আর থার্ড অফ অল আমার আসলে স্পেসিফিক কিছু কোডিং দেওয়া আছে যার ফলে শুধুমাত্র আমার ফোনের সাথেই কানেক্ট করার চেষ্টা করবে, অন্যান্য ফোন দেখলে ওটাকে ইগনোর করবে। তো এটা আমি করতে পারছি। আমি ওই যে আইএমজির কথাটা বললাম, তো আমি যেহেতু নিজের ফোনের আইএমজি জানি,
আমি জাস্ট ফিউ লাইনস অফ কোড অ্যাড করে এটা রিজলভ করা যে আমার আইএমজি হলেই সে কানেক্ট করার চেষ্টা করবে, অন্য কোনো আইএমজি কানেক্ট করার চেষ্টা করবে। এখন কথা হচ্ছে তাহলে ল্যাবে আমরা কিভাবে এক্সপেরিমেন্ট করি। তো একটা জিনিস, আমাদের একটা বক্স আছে যেটাকে বলে ফ্যারাডে কেজ। ইউ ক্যান ডু গুগল সার্চ টু লেটার থিঙ্ক ইট আউট। এটা হচ্ছে এরকম একটা বড় বক্স, যে এই বক্সের মধ্যে আসলে বাইরের কোনো সিগন্যাল ইন্টারফেয়ার করতে পারে না। তো আমরা যখন এক্সপেরিমেন্ট করি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা আসলে ফ্যারাডে কেজের মধ্যে নিজের একটা নেটওয়ার্ক বানাই, দেন ওখানে ফোন দিয়ে হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট করি। আমার মনে হয় বাংলাদেশে একই রকম, কারণ এগুলো হচ্ছে লাইসেন্স স্পেকট্রামে এরকম ওপেনলি প্যাকেট পাঠানো বা স্নিফ করা ইলিগাল। সো জাস্ট এ ডিসক্লেমার, কারণ এটা ডিসক্লেমার দেওয়া উচিত। তো আমরা হচ্ছে ডেমোতে যাই। জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড। Do you guys see like a prompt? জি ভাইয়া, দেখা যায়। Just give me a second, আমি USRP টা অন করি। তো আমি USRP অন করলাম। আমি জানি না সবাই ফন্ট দেখতে পাচ্ছে কিনা, মেবি ফন্ট ইজ টু স্মল, বাট জাস্ট অন এ হাই লেভেল আমি যে মেসেজগুলোর কথা বললাম, এইটা হচ্ছে অ্যাটাচ রিকোয়েস্ট। আমি প্রথম যে মেসেজটার কথা বললাম, সো যখনই একটা ফোন অন করা হয় তখন এইগুলা সিস্টেম ব্লক 1, সিস্টেম ইনফরমেশন, এগুলা হচ্ছে ব্রডকাস্ট মেসেজ। তো এইগুলা দিয়ে আমার বেস্টারের সাথে কানেক্ট করলো, দেন পাঠালো হচ্ছে অ্যাটাচ রিকোয়েস্ট। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলি, আমার শুধু বেস স্টেশন নাই, আমার একটা কোর নেটওয়ার্কও আছে। সো কেউ যদি এটা নিয়ে রিসার্চ করতে চায়, এটা এত কঠিন কিছু না, দিস ইজ কমপ্লিটলি ওপেন সোর্স, আমরাও এটাতে কন্ট্রিবিউট করি। আই ক্যান গিভ ইউ দ্য লিঙ্কস। তো এইরকম ওপেন সোর্স বেস স্টেশন বা ওপেন সোর্স কোর নেটওয়ার্কের জন্য ওপেন সোর্স প্যাকেজ আছে, যেগুলো আমরা রিসার্চ কমিউনিটি ডেভেলপ এন্ড মেইনটেইন করি। তো দিস ইজ ওপেন সোর্স কোড। তো আমি ফোন পাঠালো অ্যাটাচ রিকোয়েস্ট, দেন আমি যে অথেন্টিকেশনের কথা বললাম, এটা হচ্ছে অথেন্টিকেশন রিকোয়েস্ট মেসেজ। ইফ উই সি দ্য মেসেজ, এই যে বিশাল ভ্যালু র্যান্ড ভ্যাল AUTN, এগুলা হচ্ছে এই যে আমি চ্যালেঞ্জ রেসপন্স প্রোটোকলের কথা বললাম, তো এই র্যান্ড ভ্যালটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। তো এই চ্যালেঞ্জটাকে নিয়ে ক্যালকুলেট করে ও একটা অথেন্টিকেশন রেসপন্স পাঠায়, এর মধ্যে একটা এই যে রেসপন্সের ইটা। তো এটা হচ্ছে আমার বেস স্টেশন ভেরিফাই করে প্রুফ করার জন্য যে আমি কি ঠিক মানুষের সাথে কানেক্ট করলাম না ভুল মানুষের সাথে কানেক্ট করলাম। দেন সিকিউরিটি মোড কমান্ড, সিকিউরিটি মোড কমপ্লিট, অ্যাজ আই সেড। এখানে একটা জিনিস দেখাতে পারি, সেটা হচ্ছে সিকিউরিটি মোড কমান্ড মেসেজে এই যে সাইফার আর ইন্টিগ্রিটি অ্যালগোরিদম, তো আমার ফোনের জন্য সে পিক করছে EA2। তো এটা 0 থেকে শুরু করে 7 পর্যন্ত আছে। তো ওর ম্যাক্সিমাম ক্যাপাবিলিটি হচ্ছে 2। তো 2 ইজ মোস্টলি সিকিউর। তো যদি ধরো একটু বড় লোকি ফোন ইউজ করতাম, তাহলে হয়তো E4 বা 5 পিক করতো, বাট আই এম ইউজিং এ ভেরি নর্মাল ফোন, তো এটার জন্য EA2 হচ্ছে ইনাফ। নেক্সট, এই কানেক্ট হওয়ার পরে এটা দিয়ে RRC রিলিজ, মানে ফোন আসলে কানেকশন রিলিজ করে চলে গেল। এরপরে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেজ, তার মানে একটা সার্টেন সময় পর পর, যেটা হোয়াট আই সেড 128 মিলিসেকেন্ড, ফোনটা আবার ইট ওয়েকস আপ এন্ড সিজ ওয়েদার দেয়ার আর এনি মেসেজেস অর নট। তো এই সাইকেলটা চলতেছে। তো দিস ইজ কাইন্ড অফ দ্য বেসিক হ্যান্ডশেক অফ 4G LTE। আমার এইম ছিল অ্যাটলিস্ট কনক্রিট কিছু দেখানো, জাস্ট প্রেজেন্টেশনে শো না করা। তো আমাদের আসলে মেইন জিনিস হচ্ছে এই প্রোটোকল অ্যানালাইসিস করা নিয়ে, যে এই যে আমি বললাম যে অথেন্টিকেশন রিকোয়েস্টের পরে সিকিউরিটি মোড হবে, তো এই কমিউনিকেশনটা কি আসলে আমরা বলতেছি একটা প্রোটোকল। তো আমরা আসলে দেখাবো সামনে যে কিভাবে এই প্রোটোকলটাকে বিভিন্নভাবে অ্যাটাক করা যায়। So before going into the attacks, I just want to ask, যেখানে কারোর কোনো questions or anything, যদি question থাকে please feel free to talk about the background. না থাকলে I can carry on to the attacks. Okay, so I think everyone is good. Now আমরা আসলে শুরু করি অ্যাটাক নিয়ে। তো এখন হচ্ছে আসলে ইন্টারেস্টিং পার্ট অফ দ্য টক, কারণ সিকিউরিটি রিসার্চার হিসাবে
দিস ইন্টারেস্ট মি, আই থিঙ্ক দিস ইন্টারেস্ট এভরিওয়ান। কেউ আসলে এই বোরিং ব্যাকগ্রাউন্ড শুনতে চায় না, সবাই দেখতে চায় যে অ্যাটাকে কি করা পসিবল। সো ফার্স্ট এন্ড সবচেয়ে পপুলার অ্যাটাক যেটাকে আমরা বলছি আইএমজি ট্র্যাকিং অর আইএমজি ক্যাচিং। আইডিয়াটা খুব সিম্পল। সেটা আমি আমার বেস স্টেশন দিয়ে, সাপোজ এটা দিয়ে আমি একটা কোর নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করলাম, করে আমি ছেড়ে দিলাম। তাহলে আমি যেটা করতে পারবো, আমি আশেপাশে যত ফোন আছে সব ফোনে আমার কোর নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করার ফলে আমি তাদের আইএমজি পেতে পারবো। এখন সাপোজ আমি কারোর আইএমজি অলরেডি জানি, তো ইজিলি বোঝা যাচ্ছে এটা দিয়ে যে কাউকে ট্র্যাক করা পসিবল। এই অ্যাটাকটা আবিষ্কার করা হয়েছিল 2016-এ। এখনো এটার অনেক ইম্প্যাক্ট আছে। তো আইডিয়াটা ভেরি সিম্পল। আমি আসলে একটা ফেক বেস স্টেশন দিয়ে মানুষের আইএমজি ট্র্যাক করব, করে বুঝবো যে সে ওই সেল এরিয়াতে আছে কি। তারপর আমি এখানে একটা বেস স্টেশন দিয়ে কাউকে ট্র্যাক করতে চাই, যদি তার আইএমজি আমি আমার লিস্টে পাই, ইট প্রুভস যে সে হচ্ছে এই বেস স্টেশনে আছে। যদি তার আইএমজি এখানে না থাকে, তার মানে সে বেস স্টেশনে নাই। সো ইটস ভেরি ইজি। ইভেন আমি অনেক এক্সপেরিমেন্ট করছি আইএমজি ট্র্যাকিং, আইএমজি ক্যাচিং নিয়ে। তো দিস ইজ জাস্ট এ ভেরি স্মল স্ক্রিনশট, যে এটা হচ্ছে বড়টা, বাট ওইটা হচ্ছে ছোট ইউএসআর। তো এমন না যে এই জিনিসটা মেনটেন করার জন্য আমার একটা বড় গাড়ির পিছনে অনেক কিছু নিয়ে ঘুরতে হবে। আমি একটা ব্যাগের মধ্যে একটা রাসবেরি পাই বা ছোট কিছুর সাথে ইউএসআরপি লাগায়ও মানুষকে ট্র্যাক করতে পারি, জাস্ট টু শো যে এটা কত ইউবিকিউটাস আর কত ইজিলি আনডিটেক্টেবল। সো ওয়ান অফ দ্য থিংস যেটা আমার মনে হয় যারা টেক ইনথুজিয়াস্ট অনেকেই খবরে পড়ে, একটা টার্ম আছে স্টিংরে। সো স্টিংরে নিয়ে রিসেন্টলি অনেক কথা হয়েছে, স্টিংরে নিয়ে মানুষকে হচ্ছে তাদের ইনফরমেশন পড়া হয়। সো স্টিংরে ইজ সর্ট অফ লাইক একটু অ্যাডভান্স লেভেলের আইএমজি ট্র্যাকিং অর আইএমজি ক্যাচিং। শুধুমাত্র তারা আইএমজি ট্র্যাক করে না, তারা অনেক অনেক কিছু ট্র্যাক করে, বাট তাদের অ্যাটাকের বেসিক্স হচ্ছে আইএমজি ক্যাচিং। সো আইএমজি ক্যাচিং আছে বলেই স্টিংরে আসলে কাজ করে। সো যে কোনো সময় কেউ যদি স্টিংরে ওয়ার্ডটার সাথে পরিচিত হন, ডিটেল পড়লে এট সাম পয়েন্ট ইউ উইল রিয়ালাইজ যে এটা আসলে আইএমজি ক্যাচিং। আচ্ছা, এই জিনিসটা অ্যাজ আই সেড রিয়ালাইজ হলো 2016 সালে, যে আইএমজি দিয়ে মানুষকে খুব ইজিলি ট্র্যাক করা যায়। সো এটার একটা খুবই ইজি সলিউশন 3GPP ডিভাইস করলো। তারা আইএমজির বদলে একটা নতুন আইডেন্টিফায়ার ইউজ করা শুরু করলো, যেটাকে বলা হয় টিএমজি। সো ইউ গেসড ইট, টিএমজি ইজ টেম্পোরারি মোবাইল সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি। সো থিমটা ছিল এরকম যে মানুষ এখন আর অ্যাটাচ রিকোয়েস্ট দেওয়ার সময় তার ফিক্সড আইডেন্টিটি ইউজ করবে না, সে ডিফারেন্ট সময় ডিফারেন্ট আইডেন্টিটি ইউজ করবে, যাতে তাকে ট্র্যাক করা না যায়। সো লাইক ভেরি ইজি সলিউশন, যে আগে আইএমজি একটা ফিক্সড আইডেন্টিটি দিয়ে রিকোয়েস্ট পাঠাতাম, এখন ফিক্সড আইডেন্টিটি পাঠাবো না, একটা সার্টেন সময় পর পর আমি আমার আইডেন্টিটি চেঞ্জ করব। বাট ইন্টারেস্টিংলি এলটি প্রোটোকলের মধ্যে একটা প্রভিশন আছে যেটাকে বলে আইডেন্টিটি রিকোয়েস্ট। মানে যে কোনো বেস স্টেশন চাইলেই কোনো একটা ফোনের আইডেন্টিটি রিকোয়েস্ট করতে পারে। তো আইডেন্টিটি রিকোয়েস্ট করলে সাথে সাথে সেটা আইএমজি পাঠায়। তো আমি টিএমজি দিয়ে কানেক্ট করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু অ্যাটাকার হিসাবে আসলে আমার তেমন কোনো কষ্ট করতে হচ্ছে না। আমি জাস্ট খালি একটা আইডেন্টিটি রিকোয়েস্ট পাঠাবো আর একটা আইডেন্টিটি রেসপন্সে আমাকে আইএমজি দিয়ে দিই। সো ওয়ান অফ দ্য থিংস দ্যাট আই রিয়ালাইজড ওয়ার্কিং ইন 4G 5G, যে দিস সর্ট অফ সলিউশন সিমস ডাম, রাইট? যে যারা প্রোটোকল ডিজাইন করতেছে তারা আইদার কিছু জানে না অথবা কিছু বোঝে না। এটা আমার একসময় আমার ইন্টারপ্রিটেশন ছিল যে এইরকম একটা প্রবলেমের এমন একটা লেমেন টার্মস ইউজ করলে লেম সলিউশন কিভাবে হয়, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি যে সলিউশনটা অলরেডি ব্রোকেন, অ্যাটাকারের আসলে তেমন কোনো কষ্ট করতে হচ্ছে না। সো লেটার আই রিয়ালাইজ, আমাদের রিসার্চ গ্রুপ এখন 3GPP এর সাথে অ্যাক্টিভলি আমরা কাজ করি। সো আমি এখন বর্তমানে যেটা রিয়ালাইজ করতেছি যে স্পেসিফিকেশন চেঞ্জ করা আসলে এতটা ইজি না। দেয়ার আর সার্টেন রিজনস ফর দ্যাট, কিন্তু আনফর্চুনেটলি সবচেয়ে বড় রিজন হচ্ছে মানি। একটা স্পেসিফিকেশন চেঞ্জ করতে আসলে অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার আছে। আমি যদি একটা স্পেসিফিকেশন চেঞ্জ করি, তার ফলে 3GPPর
2,500 মেম্বার, তাদের অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হবে। সো 3GPP ইজ ভেরি রিলাক্টেন্ট টু চেঞ্জ এনিথিং। সো এই জন্য, এই কারণে, এটা মেইন কারণ, আরো কিছু কারণ আমি বলবো। এই কারণে আসলে অনেক ক্ষেত্রে সিকিউরিটি কিছুটা বাই স্ট্যান্ডার্ড রয়ে যায়। তো দিস কাইন্ড অফ এক্সপ্লেন্স যে এইরকম ডাম সলিউশন কেন দেওয়া হয়, বিকজ দে জাস্ট ওয়ান্ট টু সে দ্যাট আমি এই প্রবলেমটা সলভ করে দিচ্ছি, কিন্তু তারা আসলে লং টার্ম সলিউশন চিন্তা করে না, কারণ লং টার্ম সলিউশন টেকস এ লট অফ চেঞ্জ। এর মানে এই না যে তারা জানে না যে এই জিনিসটা ব্রোকেন বা এই জিনিসটা ব্রেক করা যাবে। ইন্টারেস্টিংলি তারা আমাদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি জানে। তো 3GPP ফোকস দে নো এ লট, কিন্তু তারা এটা করে না ডিউ টু সাম রিজন। সো মানি ছাড়াও আরেকটা বড় ইস্যু, সেটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবিলিটি। আমি এখন প্রোটোকলের একটা সার্টেন পোর্শন চেঞ্জ করে দিলাম, তাহলে যদি সেটা ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবল না হয়, তাহলে অনেক ফোন আনইউজেবল রয়ে যাবে, সেটা করা যাবে না। সেকেন্ড, সিকিউরিটি ভার্সেস ইউজেবিলিটি। এটা একটা সিকিউরিটি রিসার্চের একটা কমন সেন্স যে ইফ আই চেঞ্জ সামথিং, ইফ দ্যাট হ্যাম্পার্স ইউজেবিলিটি, তাহলে এই জিনিস করার কোনো মানে নাই। ফর ইনস্ট্যান্স, আমি এখন বললাম যে আমি IMG ট্র্যাকিং একদম বন্ধ করে দেবো, কিন্তু তোমার ফোন অন হতে 5 মিনিট লাগবে। I think everyone can see that this is not a valid solution, কারণ ল্যাটেন্সি বাড়িয়ে সিকিউরিটি প্রবলেম সলভ করলে সেটা আসলে লং টার্ম সলিউশন না। And last but not the least, time to make the change. So as I said, 3GPP is a huge organization with lots of folks, lots of companies. যে কোনো একটা সলিউশন প্রপোজ হলে ওই সলিউশনটা লাইক টু গো থ্রু অল অফ দিস টেকস এ লট অফ টাইম। তো আমরা অনেক সময় এটাকে ফান করে বলি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, বাট ইটস ট্রু যে এখানে কোনো একটা জিনিস চেঞ্জ করা নট সো ইজি। সো সেকেন্ড যে অ্যাটাক নিয়ে কথা বলবো, এটাও খুবই সিম্পল অ্যাটাক। সেটা হচ্ছে 4G তে কিছু মেসেজ আছে, যে মেসেজ দিয়ে কোনো একটা ফোনকে পাঠালে ওই ফোনটা 4G থেকে 3G তে ডাউনগ্রেড করে। তো এই মেসেজগুলা ইন্টিগ্রিটি প্রোটেক্টেড বা এনক্রিপ্টেড না। ফর ইনস্টেন্স, ট্র্যাকিং এরিয়া রিজেক্ট, সার্ভিস রিজেক্ট। সো অ্যাটাকটা খুবই সিম্পল। আমি হচ্ছে আমার ফেক বেস স্টেশন সেট আপ করবো, যাকে অ্যাটাক করতে চাই তাকে কানেক্ট করাবো, তাকে এই মেসেজগুলা, আনপ্রোটেক্টেড মেসেজগুলা পাঠাবো, তার মোবাইল হচ্ছে 4G থেকে 3G তে ডাউনগ্রেড করবে। ভেরি ভেরি ইজি, এর মধ্যে কঠিন কিছু নাই। একটা কঠিন অ্যাটাকের কথা বলি। তো দিস ফোকস, দে আর ফ্রম জার্মানি। ডেভিড রুপ্রেজ আমাদের খুবই প্রিয় কলিগ। তারা 2019 IEEE SMP, যেটা সিকিউরিটি টপমোস্ট কনফারেন্স, তারা একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যাটাক দেখিয়েছিল। সেই অ্যাটাকটাকে তারা নাম দিয়েছে অ্যাজ অল্টার অ্যাটাক। তো আমি অ্যাটাকটা পুরা ডিটেলে যাব না, বাট অ্যাটাকটার মূল থিম হচ্ছে যে কমিউনিকেশনের প্যাকেটের কিছু পোর্শন চেঞ্জ করে তারা আসলে ডিএনএ স্পুফিং করতে পারে। তো মানে অ্যাটাকটার ইমপ্লিকেশন কি? ইমপ্লিকেশন হচ্ছে এরকম যে আমি ফোনে ব্রাউজ করতেছি, আমি সার্চ দিলাম bankofamerica.com, আমাকে সে ব্যাংক অফ আমেরিকা দেখালো, বাট সেটা ট্রু ব্যাংক অফ আমেরিকা না, সেটা একটা স্পুফ ব্যাংক অফ আমেরিকা। বাট এই অ্যাটাকটা, আমি জাস্ট একটা ডায়াগ্রাম দিছি, বাট এই অ্যাটাকটা নট সো ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, কারণ এটার মধ্যে অনেক স্টেপ আছে, অনেক কমপ্লিকেশন আছে। সো সিকিউরিটিতে এটা একটু কমন, যেই অ্যাটাকের ইমপ্লিকেশন বেশি সেই অ্যাটাক জেনারেলি একটু কমপ্লিকেটেড হয়। বাট জাস্ট টু গিভ লাইক এ হাই লেভেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে এইরকম অ্যাটাকও আছে যেটাকে দিয়ে আসলে আমি র্যান্ডম কোনো ওয়েবসাইটের সাথে কানেক্ট করাতে পারি। বাট এগেইন, দ্য অ্যাটাক ইজ নট সো ইজি টু পুল অফ। সো কারোর যদি ইন্টারেস্ট থাকে, তাহলে এই অল্টার অ্যাটাক, ইউ ক্যান ডু এ গুগল সার্চ, অল্টার অ্যাটাক সার্চ করে অ্যাটাকের ডিটেইল অনেক কিছু জানতে পারবে। বাট ডিসক্লেমার, টু কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাটাক ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ভেরি গুড নেটওয়ার্কিং নলেজ, ফর ইনস্টেন্স DNS, DHCP, ব্লা ব্লা ব্লা। এরপরে যে অ্যাটাকটা দেখাবো সেটা হচ্ছে পেজিং চ্যানেল হাইজ্যাকিং। তো পেজিং চ্যানেল হাইজ্যাকিং বলতে আমি ওই যে পেজিং এর কথা বললাম, যে আমরা হচ্ছে একটা মোবাইল ফোন একটা সার্টেন সময় পর পর আসলে আইডল মোডে বা স্লিপ মোডে চলে যায়, আর কিছুক্ষণ পর পর মোবাইলে সার্ভিস দেওয়ার জন্য আসলে পেজিং আসে। সো এই পেজিং চ্যানেলটা, যে পেজিং যে মেসেজটা আছে, এটা একটা ব্রডকাস্ট মেসেজ। সো আমরা একটা অ্যাটাক দেখিয়েছিলাম, যে অ্যাটাকে আসলে
এই পেজিং চ্যানেল হাইজ্যাক করে আশেপাশের মানুষের ফোনে ইমার্জেন্সি মেসেজ দেওয়া যায়। তো বাংলাদেশে এটা মনে হয় এতটা কমন না, বাট ইউএসএ তে ইটস ভেরি কমন। সার্টেন সিনারিওতে গভর্নমেন্ট ইমার্জেন্সি মেসেজ পুশ করে মোবাইলের ফোনে, ফর ইনস্টেন্স অ্যাক্টিভ শুটার or like thunderstorm or something like that. কিছুদিন আগে আই থিঙ্ক 2018 or 2019 এ হাওয়াইতে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল যে মানুষের ফোনে ক্রুজ মিসাইলের একটা অ্যালার্ট গেছিল, যদিও সেটা আনইনটেনশনাল ছিল, একজন এমপ্লয়ের ভুল ছিল, বাট ইন্টেনশনালি কেউ যদি অ্যাটাক করতে চায় তাহলে সে অ্যাটাক করা তার জন্য পসিবল। সো লেটস ওয়াচ দ্য ডেমো। আমি একটা কনফারেন্সে টকের জন্য এটা বানাইছিলাম। So just to show the USRP in the bottom, আর আমি কোডটা রান করছি, আর this is the phone screen. So this is just the attack, যে আশেপাশের যত ফোন থাকবে সব ফোনে এই মেসেজটা যাবে যে অ্যাক্টিভ শুটার স্পেসে। সো ইউ ক্যান ইমাজিন যে এই ধরনের, আমি একটা স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গেলাম, বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট ম্যাচ, আমি ব্যাগে এটা নিয়ে গেলাম, নিয়ে গিয়ে আমি হচ্ছে মেসেজটা ছেড়ে দিলাম। ইউ ক্যান ইমাজিন হাউ মাচ প্যানিক ইট ক্যান কজ। সো এটা একটা এলটির আরেকটা কমন অ্যাটাক। অ্যাজ আই সেড যে এগুলা মিটিগেশন করার ওয়ে আছে, আমি মিটিগেশন কিছু টেকনিক নিয়ে কথা বলবো, বাট স্টিল দিজ আর নট মিটিগেটেড বিকজ অফ দ্য ইস্যুস দ্যাট আই টকড অ্যাবাউট আর্লিয়ার, যে এখানে আরো অনেক ফ্যাক্টর আছে। হ্যাঁ, নাও আফটার টকিং অ্যাবাউট 4G ব্যাকগ্রাউন্ড, 4G অ্যাটাকস, আমি আসলে 5Gর কিছু ইস্যু নিয়ে কথা বলতে চাই। So are there any questions up to this point? I can see some messages in chat. Are they relevant? High end. Okay. So first of all, beginnerদের জন্য হ্যাঁ, RTL SDR should be enough, কারণ as I said এটা একটু বেশি কস্টলি টুল। সো বিগিনাররা কেউ যদি কাজ করতে চায়, তারা কারো অনেক চিপার এসডিআর আছে। আই থিঙ্ক এনি এসডিআর উইল ওয়ার্ক। এগুলা রেঞ্জ অনেক বেশি, বাট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ এভরিথিং ওয়ার্কস, আই থিঙ্ক রেঞ্জ ডাজন্ট ম্যাটার। এনি কোয়েশ্চেন্স আপ টু দিস পয়েন্ট? Nope. Let's get to 5G. এখন আমরা টপিকের মেইন মিটি পার্ট 5G নিয়ে কথা বলবো। সো আই থিঙ্ক 4G নিয়ে কথা বলার আসলে আমার উদ্দেশ্যটা এটাই ছিল যে 5G যাতে আমরা কন্ট্রাস্টটা বুঝতে পারি। তো আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্রবলেমস দ্যাট এভরিওয়ান শুড এগ্রি বাই নাও, যে একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে আইএমসি। কারণ আইএমসি হচ্ছে এমন একটা জিনিস, এটা যদি কেউ জানতে পারে তাহলে তাকে সারা জীবন ট্র্যাক করতে পারবে, আনলেস সে সিম কার্ড চেঞ্জ করে। তাই এই জিনিসটা সলভ করার জন্য আসলে 5G তে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে 5G তে আসলে আইএমজি বলে কিছু নাই। দে হ্যাভ লাইক ইন্ট্রোডিউস টু নিউ টার্মস, একটাকে বলে সুপি, একটাকে বলে সুকি। তো থিমটা হচ্ছে সুপিকে উই ক্যান থিঙ্ক অফ লাইক 5G আইএমজি, কারণ এটা একটু সাইজে বড়, 18 ডিজিটস। আর সুকি হচ্ছে এটা ইনক্রিপ্টেড পার্ট। সো আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে আমি আগের মতো প্লেন টেক্সট আইএমজি পাঠাবো না, আমি ইনস্ট্যান্ট সবসময় সুকি পাঠাবো। এই সুকিটা ইনক্রিপ্টেড থাকবে যাতে যে কেউ হচ্ছে আমাকে অ্যাটাক করতে না পারে। তো দিস ইজ কাইন্ড অফ দ্য হাই লেভেল থিম, যে এই সুকি সুপির কনসেপ্টটার জন্য আমি ডিটেল একটু পরে যাব। আর 5G সিস্টেম আর্কিটেকচার, 5G তে আমরা বেস স্টেশনকে ইনোড বি বলি না, জিনোড বি। এগেইন গোজ ব্যাক টু মাই পয়েন্ট, দে লাভ টার্মিনোলজিস। আর 5G তে আমরা সিমিলারলি 4Gর মতো বিভিন্ন সেলে ভাগ করা থাকে। ওয়ান ক্যাভিয়াট, যে 5G সেল 4G সেলের থেকে অনেক ছোট হয়, কারণ 5G তে হচ্ছে ইনক্রিজড থ্রুপুটের জন্য। তো সিমিলারলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, যদি সেল ছোট হয় তার মানে ট্র্যাকিংও ইজি হওয়ার কথা। এটাকে নিয়ে আমি নেক্সটে কথা বলবো। তো এগেইন
এখানে হেক্সাগোনাল সেলে ভাগ করা হয়, যেটাকে বলে রেজিস্ট্রেশন এরিয়া। আর 4Gর মতো 5Gও কোর নেটওয়ার্কই বলে, বাট 5Gতে এমএমই টার্মটাকে রিপ্লেস করে তারা নতুন একটা জিনিস দিচ্ছে, যেটাকে বলে AMF। তো এগেইন সিমিলার বাট টার্মিনোলজিস। সো কাইন্ড অফ আপ টু নাও মনে হচ্ছে যে 4G আর 5G অনেকটা একই রকম। আই টোটালি অ্যাগ্রি, লেয়ারিংও দেখতে একদম সেম, লেয়ারিং এ কোনো চেঞ্জ নাই। বাট 5Gতে কিছু বড় বড় চেঞ্জ আছে যেটা আমার বলা উচিত। ফার্স্ট অফ অল, অ্যাজ আই সেড, 5Gতে ডেটা রেট অনেক বেশি, আপ টু 20 গিগাবাইটস পার সেকেন্ড। এটার জন্য আসলে কিছু লোয়ার লেভেল টেকনোলজি, অনেক ইনহ্যান্সমেন্ট আছে। ফর ইনস্টেন্স, ওয়ান ইজ কল্ড মাইমো। মাইমো দিয়ে বুঝায় একটা অ্যান্টিনাকে মাল্টিপল ইনপুট মাল্টিপল আউটপুট হিসেবে ইউজ করা। আরেকটা কমন 5G টেকনোলজি হচ্ছে OFDM, যারা ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনের সাথে পরিচিত। তো FDM এর একটা ইনহ্যান্স ফর্ম হচ্ছে OFDM। আর 5G হ্যাজ বেটার এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম, বাট অন এ প্রোটোকল লেভেল 5G is sort of similar to 4G. And again, as I said, 5Gতে সেল স্মল, কারণ আমাদের লাইক অতিরিক্ত থ্রুপুট প্রয়োজন। 4G থ্রুপুট অ্যারাউন্ড 5 গিগাবাইট পার সেকেন্ড, কম্পেয়ার টু 5G is 20 gigabytes per second. নেক্সট কথা বলবো 5G মোডস নিয়ে। সো আই থিঙ্ক ইফ ইউ রিমেম্বার ইন দ্য স্টার্ট অফ দ্য টক, আই সেড যে আমেরিকাতে 5G অনেকে ভাবে ডিপ্লয়েড, অনেকে ভাবে ডিপ্লয়েড না। আসলে মেইন থিমটা হচ্ছে 5Gতে দুইটা মোড আছে, একটাকে বলে NSA মোড বা নন স্ট্যান্ডএলোন মোড, আর একটাকে বলে SA মোড, যেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডএলোন মোড। সো নন স্ট্যান্ডএলোন মোড বলতে আসলে যেটা বুঝায় যে পুরা সিস্টেমের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা LTE থাকবে, শুধুমাত্র নিউ রেডিওর কিছু কম্পোনেন্ট ইউজ করবে। সো এখানে আসলে ওই ই নোট বি গুলাকে রিপ্লেস করে আমরা জি নোট বি বসাবো, বাট বাকি জিনিস মোরলেস সেম। আর অ্যাকচুয়াল স্ট্যান্ড অ্যালোন 5G বলতে আমরা আসলে SA মোডটাকে বুঝাই। সো ইন্টারেস্টিংলি অল ওভার US যে 5G ডিপ্লয়েড সেগুলো হচ্ছে NSA মোড। সো এখানে হচ্ছে মানুষের কন্ট্রাডিকশন আছে, সাম সে ইটস 5G, সাম সে ইটস নট 5G। সো যেখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখায় AT&T, ভ্যারাইজন যে 5G is deployed in US, most of the cases it's NSA. সো NSA 5G আসলে পুরাপুরি LTE এর মতো। আমি যেই প্রোটোকলের ফ্লোটা দেখালাম কাইন্ড অফ সেম, শুধুমাত্র একটা বিট অ্যাটাচ রিকোয়েস্টে একটা বিট আসলে টার্ন অন করলে সেটা আসলে NSA মোডে চলে যায়, যেটাকে বলে DCNR বিট। আদার দেন দ্যাট এভরিথিং ইজ সেম। সো এটা আসলে 4G LTE এর কোর নেটওয়ার্ক ইউজ করতেছে, 4G LTE ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউজ করতেছে, শুধুমাত্র 5G নিউ রেডিওর কিছু কম্পোনেন্ট ইউজ করতেছে। আর যেটা 5G SA মোড, যেটা আসলে পুরোপুরি 5G টার্মিনোলজি বা 5G ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউজ করতেছে, এটারও অ্যাটাচ রিকোয়েস্ট বা এটারও অ্যাটাচ প্রসিডিওর কাইন্ড অফ সিমিলার টু LTE, বাট দেয়ার আর সাম নিউ মেসেজেস অ্যান্ড স্টাফ। আমি এইসব মেসেজগুলা ডিটেলে দেখাই নাই, কারণ অ্যাটাচ প্রসিডিওর মোরলেস দুইটারই সেম, বাট এখানে আরো নতুন নতুন কিছু মেসেজ আছে, নতুন নতুন কিছু প্রসিডিওর আছে টু ডু লাইক ইনহ্যান্স প্রোটোকল স্টাফ। এখন আমরা আসলে 5G IMG প্রোটেকশন নিয়ে কিছু কথা বলি। তো অ্যাজ আই সেড, 5G তে এই জিনিসটা একটা, তো ওয়েন দে স্টার্টেড সেলিং 5G, এটা একটা বড় পয়েন্ট ছিল যে 5G তে IMG ট্র্যাকিং করা যাবে না, স্টিংরে করা যাবে না। তো থিমটা অ্যাজ আই সেড যে সুকি অ্যান্ড সুপি। সো মোবাইলের IMG কে আমরা এখন থেকে সুপি বলবো। সো এই সুপিটাকে ইনক্রিপ্ট করে মোবাইলের পাবলিক কি দিয়ে আমি হচ্ছে সবসময় পাঠাবো। তো থিমটা কি, থিমটা হচ্ছে এরকম যে যে কেউ আমার যদি বেস স্টেশন দিয়ে কানেক্ট করে, সে আগের মতো আমার IMG পাবে না, সে আমার একটা ইনক্রিপ্টেড সুকি পাবে, যেটাকে দিয়ে আসলে আমাকে ট্র্যাক করা পসিবল। সো আইডিয়া ছিল এটাই যে এই সুকিটা আমরা ইউজ করব। এখন রোমিং এর ক্ষেত্রে কি হবে, সব বড় বড় যারা নেটওয়ার্ক আছে, দে উইল হ্যাভ সাম এগ্রিমেন্টস যে কিভাবে এই সুকিটাকে হ্যান্ডেল করবে। যে যদি কেউ রোমিং করে ওয়ার্ল্ডের কোনো জায়গায় যায়, সেখানে কিভাবে এই সুকিটাকে ট্র্যাক করে বুঝবে যে কার ইউজার কোনটা। তো এখানে কিছু ইন্টিগ্রেসিস আছে, বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইট ওয়ার্ক আউট। সো লাইক ইট সিমস যে আমাদের স্টিংরে বা
বা এই যে 5G IMG যে ট্যাকিং ইস্যুটা, সেই ইস্যুটা সলভ, বাট নট সো সুন। কারণ 2019-এ আমাদের গ্রুপের একটা রিসার্চ পেপার দেখাইছে যে স্টিল মানুষের সুপি আসলে ট্র্যাক করা পসিবল। তো আমি আসলে এই অ্যাটাকটা নিয়ে একটু কথা বলবো। সেই অ্যাটাকটা নিয়ে কথা বলার জন্য, সো এটা একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যাটাক। 2019-এ আমাদের পেপারে অ্যাটাকটা দেখানো হয়েছে। তো এই অ্যাটাকটা আসলে পেজিং প্রসিজিওরের উপরে। সো ইফ ইউ রিমেম্বার যে আমাদের ফোন যখন বেস স্টেশনের সাথে কানেক্ট করার একটা সার্টেন সময় পরে ফোনটা যখন আইডল মোডে চলে যায় তখন পেজিং আসে। যখন কোনো একটা ইনকামিং মেসেজ আসে তখন পেজিং আসে। এই পেজিং এর মধ্যে আসলে এই সুকির লিস্টটা থাকে যে কোন কোন সুকির জন্য সার্ভিস আছে। যদি আমার ফোন ওই সুকির লিস্টে থাকে তাহলে হচ্ছে ফোনটা ইট ওয়েকস আপ অ্যান্ড ইট ট্রাইস টু ডু দ্য সার্ভিস। সো খুবই লাইক আমি আগেও এই পয়েন্টটা ব্যাখ্যা করছি, খুবই সিমস ইনটুইটিভ, এর মধ্যে কমপ্লেক্স কিছু নাই। বাট কমপ্লেক্স জিনিসটা আসে এইখানে। তো এইখানে অ্যাজ আই সেড যে এই পেজিংটা আসলে 128 মিলিসেকেন্ড পর পর ফোনটা জাগে। তো এই ফোনটা যে আসে, মানে সার্ভিসটা যে আসে, এই যেই পয়েন্টে আসে ওটাকে বলে পেজিং ফ্রেম ইন্ডেক্স বা পিএফআই। সো এটা হচ্ছে এক একটা ফোনের জন্য এক এক রকম, কারণ এক একটা ফোন এক এক সময় জাগে, এক একটা ফোনের এক এক সময় পেজিং আসে। সো সাপোজ আমার কোন একটা পেজিং আসলো, যদি ওটা আমার ঠিক পিএফআই ইন্ডেক্সে না আসে তাহলে আমার ফোন আসলে কখনোই বুঝবে না যে ওর জন্য কোনো সার্ভিস আছে। এখন কথা হচ্ছে যে আমার ফোন আর কোর নেটওয়ার্ক কিভাবে বুঝবে যে কার পিএফআই ইন্ডেক্স কতটুকু? নিশ্চয়ই এখানে কোনো সিঙ্ক্রোনাইজেশন লাগবে। তো ইন্টারেস্টিংলি এই সিঙ্ক্রোনাইজেশনটা আসলে করা হয় সুকির উপর বেস করে। সো আমার সুকি আমার ফোনও জানে, আমার সুকি আমার কোর নেটওয়ার্কও জানে। সো কোর নেটওয়ার্ক আসলে সুকি দিয়ে বের করে যে তার পিএফআই ইন্ডেক্স কত হবে, ফোনও সুকি দিয়ে বের করে তার পিএফআই ইন্ডেক্স কত হবে। সো ওই পিএফআই ইন্ডেক্সে সে গিয়ে দেখে যে তার জন্য কোনো সার্ভিস আছে। সো আই থিঙ্ক এভরিওয়ান ক্যান ফিল যে এখানে কিছু একটা সাইড চ্যানেল ভালনারেবিলিটি আছে, কারণ এই পেজিং ফ্রেম ইন্ডেক্স কাইন্ড অফ বলে দিচ্ছে যে কার সুকি কতটুকু। ইন্টারেস্টিংলি এটাই হচ্ছে আসলে অ্যাটাক। এটার নাম হচ্ছে উই গেভ ইট টর্পেডো অ্যাটাক। সেটা ট্র্যাকিং ভায়া পেজিং মেসেজ ডিস্ট্রিবিউশন। সো আইডিয়াটা খুব সিম্পল। অ্যাজ আই সেড, আমি আমার বেস স্টেশন চালু করব, চালু করে দেখব যে যার আমি সুকি বের করতে চাই সে হচ্ছে কোন টাইমে তার মেসেজ গুলা পাচ্ছে। এখন তাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমি কি করতে পারি, তারপর আমি হয়তো আমাদের অ্যাজাম্পশন হচ্ছে আমরা তার ফোন নাম্বার জানি, বাট এখন ফোন নাম্বারও জানা লাগে না, আমি তাকে একটা স্কাইপে বা মেসেঞ্জারে ব্লা 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 যে কোনো জায়গায় একটা মেসেজ দিলই না। সো আমি এই মেসেজ দিয়ে আসলে বের করব যে তার পেজিং ফ্রেম ইন্ডেক্সটা কই। সো আমি এই পেজিং ফ্রেম ইন্ডেক্সটা বের করে আমি আসলে কাইন্ড অফ বুঝতে পারবো যে ওর সুকি হচ্ছে কি। আই থিঙ্ক এভরিওয়ান গেটস দ্য পয়েন্ট যে আইডিয়াটা এরকম যে যেহেতু পেজিং ফ্রেম ইন্ডেক্স সুকির উপরে বেস করে করা হয়, তো আমি অল্টারনেটিভলি পেজিং ফ্রেম ইন্ডেক্স থেকে তার সুকি বের করতে পারবো। তো দিস ওয়াজ ভেরি লাইক ওয়েল রিসিভড অ্যাটাক, কারণ খুবই ইন্টারেস্টিং অ্যাটাকটা যে আমরা আসলে এটা আসলে মানে সুন্দর বাংলা ভাষায় বলতে সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে আঙ্গুল বাঁকা করতে হয় ওইরকম অ্যাটাক। যে আমরা ডিরেক্টলি যেহেতু সুকি পাচ্ছি না, কিভাবে আমরা একটা সাইড চ্যানেলকে ইউটিলাইজ করে সুকি বের করতে পারি। নেক্সট আসলে 5Gর ক্ষেত্রে আমি যে আমাদের পেপার নিয়ে কথা বলবো, এটার নাম ছিল 5G রিজনার। তো ইট কেম ইন 2019। এটা হচ্ছে 5G ওয়ান অফ দ্য সেমিনাল ওয়ার্কস যেটা আমরা করেছিলাম। সো উই শোড 11 নিউ অ্যাটাকস অ্যান্ড 5 প্রায়র অ্যাটাকস থ্রু দিস ফর্মাল ভেরিফিকেশন। সো আমি ফর্মাল ভেরিফিকেশন বা মডেল চেকিং নিয়েও সামনে কথা বলবো। তো আইডিয়াটা হচ্ছে যে এই মডেল চেকিং অর ফর্মাল ভেরিফিকেশনের কনসেপ্টটা কি। ওয়ান থিং টু কিপ ইন মাইন্ড যে আমাদের কাছে কিন্তু 5G টেস্ট বেড এখনো আসে নাই। হ্যাঁ, আমি যখন ইন্টেলের ছিলাম ইন্টেলের ছিল, বাট অ্যাজ ইউনিভার্সিটি রিসার্চার্স ওপেন সোর্স 5G টেস্ট বেড এখনো নাই। সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই পেপারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল, কারণ এখানে আসলে টেস্ট বেডের প্রয়োজন হয় না। তো আমাদের থিমটা ছিল এরকম যে আমরা হচ্ছে 5Gর একটা স্পেসিফিকেশন পড়ে
একটা মডেল ডিফাইন করছিলাম 5G মডেল। সেই মডেলটার উপরে আমরা কিছু সিকিউরিটি আর প্রাইভেটি প্রপার্টি ডিফাইন করছিলাম। দেন মডেল চেকিং হচ্ছে ফর্মাল মেথডের একটা টুল, যেটা দিয়ে আমরা আসলে ভেরিফাই করছিলাম যে প্রপার্টিটা সলভ হয় কি হয় না। আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট মে বি টু ভেগ, বাট এটা হচ্ছে একটা হাই লেভেল ওভারভিউ ফর মডেল চেকিং। তো আমার একটা মডেল চেকিং থাকবে, একটা মডেল থাকবে, আর আমার কিছু প্রপার্টি থাকবে। সো দেয়ার আর লাইক ভেরি নোন মডেল চেকিং টুলস, যেটা দিয়ে আসলে আমি বের করতে পারবো যে এক্সস্টিভলি ওই প্রপার্টিটা ওই মডেলে ভেরিফাইড হয় কিনা। সো আমরা এটা উই ডিড দ্যাট ফর 5G। সো অ্যাজ আই সেড, আমরা 5G স্পেসিফিকেশন থেকে একটা ম্যানুয়ালি একটা মডেল ডিফাইন করছিলাম। দেন এই আমরা কিছু প্রপার্টি ডিফাইন করছিলাম টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন থেকে। দেন এই টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের প্রপার্টি গুলা আমরা একটা মডেল চেকিং টুলের সাহায্যে দেখছি যে এটা আইদার স্যাটিসফাই করে কিনা, অথবা এখানে কোনো কাউন্টার এক্সাম্পল আছে কিনা। যদি কাউন্টার এক্সাম্পল থাকে তাহলে আমরা একটা লুপের মধ্যে ভেরিফাই করে দেখছি যে এটা একটা প্রপার অ্যাটাক কিনা। তো আমি খুব হাই স্পিডে এই জায়গাটা গ্লস ওভার করলাম, বিকজ আই নো আই মে লস সাম ফোকস, কারণ এটা একটু কমপ্লিকেটেড অর টেকনিক্যাল, টু টেকনিক্যাল। বাট কারোর যদি ফর্মাল ভেরিফিকেশনের প্রতি ইন্টারেস্ট থাকে, প্লিজ সি দ্য পেপার। দ্য পেপার ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। নেক্সট আসলে আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কিছু অ্যাটাক নিয়ে, যেটা আমরা এই পেপারে দেখাইছি। সো ওয়ান অফ দ্য অ্যাটাক ইজ কাউন্টার রিসেট অ্যাটাক। সো এই অ্যাটাকের আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে আমরা আসলে ফোনের কিছু মেসেজ, যে সিকিউরিটি মোড কমান্ড মেসেজ, এই মেসেজটার একটা স্পেসিফিক কাউন্টারকে রিসেট করে আসলে ওভার বিলিং করতে পারি। সো এই অ্যাটাকের ইমপ্লিকেশন ছিল এটাই যে সাপোজ কেউ ইউজ করলো 100 মেগাবাইট অফ ডেটা, আমি ওভার বিলিং করে এটাকে দেখাচ্ছি 1000 মেগাবাইট অফ ডেটা। তো ওভার বিলিং ইজ এ হিউজ ইস্যু। সো আমরা এটাকে এই অ্যাটাক দিয়ে দেখাইছি যে 5G তে আসলে ওভার বিলিং করা পসিবল, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস অ্যাটাকস উই শোড। সো এটাও ওয়ান অফ দ্য অ্যাটাকস ছিল। নেক্সট যে অ্যাটাকটা আমরা দেখাইছি সেটা হচ্ছে 5G তে আসলে যদি কেউ চায় তাহলে ডাউনগ্রেড করতে পারে, 5G থেকে 4G বা ইভেন 3G তেও নিয়ে যেতে পারে, অথবা হচ্ছে নাল সিকিউরিটিও আইডেন্টিফাই করতে পারে। সো as I said, we showed like 11 attacks on different stuff. Implication, overbilling থেকে শুরু করে, denial of service থেকে শুরু করে, detection থেকে শুরু করে, there were wide variety of implication. But এই কাজটার আসলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এটাই যে we were able to do all this without any test bed, কারণ আমাদের কাছে কোনো টেস্ট বেড ছিল না। সো আমরা আসলে ম্যাথমেটিক্যালি এই জিনিসটাকে ভেরিফাই করে এই ইস্যুগুলা বাইর করছিলাম। তো 5G লাইভ হওয়ার অনেক আগেই। সো দ্যাট ইজ ওয়ার ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং যে আমরা কিভাবে 5G ডিপ্লয় করার আগেই এই ধরনের ভালনারেবিলিটি অ্যানালাইসিস করতে পারি। নাও কাম টু দ্য রুট কজ, যে আসলে এত যে অ্যাটাক দেখালাম, এত অ্যাটাকের আসলে যদি সামওয়ান হু স্মার্ট, হি মাইট হ্যাভ গট ইট অলরেডি। যে একটা বড় জিনিস সবাই যদি খেয়াল করে থাকে যে আমাদের এইসব অ্যাটাকের একটা বড় অ্যাজাম্পশন হচ্ছে যে আমার এই বেস স্টেশনের সাথে, ফেক বেস স্টেশনের সাথে অন্যান্য ফোন কানেক্ট করবে। এখন কথা হচ্ছে ফেক বেস স্টেশনের সাথে আমার ফোন কানেক্ট কেন করে? কানেক্ট করে কারণ আমার ফোনের এখানে কোনো ভেরিফিকেশন নাই। একটাই ভেরিফিকেশন, সেটা হচ্ছে আমার সিগন্যাল স্ট্রেংথ, যে এক্সিস্টিং সিগন্যাল স্ট্রেংথ আছে সেটার থেকে বেশি। তো আমি যদি বেশি সিগন্যাল স্ট্রেংথ দেই তাহলে আমার ফোন এই বেস স্টেশনের সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করবে। সো ক্যান্ট উই রিজলভ দ্যাট? সো এই ধরনের রুট কজ আসলে যারা রিসার্চ করে বা সিকিউরিটির সাথে একটু হলেও পরিচিত, এটা কিন্তু মানে নতুন কোনো প্রবলেম না সিকিউরিটি কমিউনিটির কাছে। যে ফর ইনস্টেন্স আমরা এখন হচ্ছে ওয়েবসাইট ব্রাউজ করি, তো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করলে অনেকে দেখেন ওয়েবসাইটের কর্নারে একটা লক থাকে, লক এন্ড কি। এই লক এন্ড কিটা কিভাবে আসে? এখন যদি কেউ ক্রোমে ব্রাউজ করে দেখে যে সেই ওয়েবসাইট সেফ না, তখন তাকে এইরকম একটা প্রম্পট দেখায় যে ইওর কানেকশন ইজ নট প্রাইভেট। তো এটা আসলে কিভাবে করে? এটা করে একটা টেকনিক অর একটা প্রবলেম সলভিং জিনিস যেটাকে বলে পিকেআই। পিকেআই এর ফুল ফর্ম হচ্ছে লাইক, পিকেআই আইডিয়াটা এরকম যে আমাদের ওয়েবসাইটে কিছু সার্টিফিকেট অ্যাড করা থাকে। তো ওই সার্টিফিকেট দিয়ে
আসলে ওয়েবসাইট গুলা ভেরিফাই করে যে কোনটা আসলে সিকিউর নেটওয়ার্ক, কোনটা আসলে নন সিকিউর ওয়েবসাইট। সো কোশ্চেন হচ্ছে এইরকম কিছু একটা কি আমরা ইউজ করতে পারি কিনা, বা মানে এই প্রবলেমটা তো কাইন্ড অফ বোঝা যাচ্ছে যে আমি কেন যে কারোর সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করি, আমি কেন সামহাও কে ভেরিফাই করি না যে আমি কি ওই বেস স্টেশনের সাথে কানেক্ট হতে পারবো কিনা। তো এটার একটা খুবই সিম্পল সলিউশন হচ্ছে যে আমার তো ফোনের মধ্যে একটা কি আছেই, সেই কিটা দিয়ে ভেরিফাই করা হোক যে আমি যার সাথে কানেক্ট করব ওর কাছে এই কিটা আছে কিনা। বাট প্রবলেম হচ্ছে এরকম ডিরেক্টলি একটা কি ইউজ করা অনেক বেশি রিস্কি, কারণ কোনো কারণে যদি কিটা রিলিজ হয়ে যায় বা লিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কেস সলভ। সো আমরা সিকিউরিটি রিসার্চারদের কাছে এই জিনিসটার একটা টার্ম আছে যেটাকে বলে ফরওয়ার্ড সিকিউরিটি। সো কেউ আসলে তার ইম্পর্টেন্ট কিকে এত ইজিলি লাইক ওপেন দ্য ইয়ারে এইভাবে ডিপ্লয় করতে চায় না। তো এটার জন্য অ্যাজ আই সেড দেয়ার ইজ এ ম্যাচিওর টেকনোলজি কল্ড পিকেআই। তো আমি এখানে একটা সার্টিফিকেট দেখাইছি, একটা ওয়েবসাইটের সার্টিফিকেট। সো সিমিলার কনসেপ্ট যে আমাদের ফোনের মধ্যে এরকম সার্টিফিকেট থাকবে, সিম কার্ডে বেস স্টেশনের মধ্যে এরকম সার্টিফিকেট থাকবে। সো আসলে ফোন আর বেস স্টেশন হচ্ছে কাইন্ড অফ এই পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়ে একে অপরকে ভেরিফাই করবে যে ও কি আমারই লোক কিনা, আমি অন্য কোনো ফেক বেস স্টেশনের সাথে কথা বলতে চাই না। ফর ইনস্টেন্স আমি আমার বেস স্টেশন চালু করে দিলাম, পাশে একটা এটিএনটির ফোন আছে, এটিএনটির ফোন ডিটেক্ট করবে যে না এটা তো হচ্ছে রিয়েল বেস স্টেশন না, এটা একটা ফেক বেস স্টেশন। সো ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ টু সলভ ইস পিকেআই। বাট পিকেআই এরও অনেক কোয়েশ্চেন আছে যে এই সার্টিফিকেট গুলা ইস্যু করবে কে, অপারেটর? যদি অপারেটর ইস্যু করে তাহলে রোমিং এর ক্ষেত্রে কি হবে? আমি আমেরিকার মধ্যে আছি, আমাকে এটিএনটি অপারেটর আমাকে সার্টিফিকেট দিল, এটিএনটি সার্টিফিকেট ভেরিফাই করলো, ওয়েল আমি বাংলাদেশে গেলাম, বাংলাদেশে আমার সার্টিফিকেট ভেরিফাই কে করবে? আর বাংলাদেশে যদি সার্টিফিকেট ভেরিফাই না করে তাহলে বাংলাদেশে আমি কথা কিভাবে বলবো? সেকেন্ড, এইরকম যদি আমি সিএ গুলা সিম কার্ডের মধ্যে লোড করি, হাউ কমপ্লেক্স ইট উইল বি। আরো অনেক কোয়েশ্চেন আছে যে সাপোজ কারোর সার্টিফিকেট পুরানো হয়ে গেল বা সার্টিফিকেট চুরি হয়ে গেল, তো কিভাবে আমি এই সার্টিফিকেটটা রিভোক করতে পারি? তো এটাকে বলে সার্ট রিভোকেশন। সো দেয়ার আর হোল লট অফ থিংস দ্যাট উই স্টিল ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। এটা কাইন্ড অফ একটা প্রপোজালের মতো যে হ্যাঁ, পিকেআই আমরা ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে ইউজ করি, ওয়াই নট ফর 4G and 5G? সিমিলারলি আরেকটা প্রপোজাল আছে যেটা হচ্ছে কিছু ব্রডকাস্ট অথেন্টিকেশন স্কিম আছে, যেমন একটাকে বলে টেসলা। তাই আমি কেন টেসলা ইউজ করি না? টেসলা ইউজ করে তো আমি আশেপাশের যারা বেস স্টেশন আছে তাদেরকে ভেরিফাই করতে পারি যে তারা কি আমার সাথে কথা বলে কিনা। বাট এগেইন এখানেও কিছু প্রবলেম আছে যে আমি যদি টেসলা হচ্ছে প্রোটোকল ফোনের মধ্যে করি, ইট উইল হ্যাভ লাইক হাই ওভারহেড, হাই প্যাকেট সাইজ। সো আমরা আসলে আমাদের রিসার্চ গ্রুপ থেকে শুরু করে সব রিসার্চ গ্রুপ সবাই আসলে এই জিনিসগুলা নিয়ে অনেক বেশি উই আর এক্সপেরিমেন্টিং যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ। বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে মোবাইল অপারেটরদের একটাই কথা যে কোনটার কস্ট কম, কোনটার কস্ট কম। সো এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে অনেকটা মানে একাডেমিক রিসার্চার হিসেবে উই আর পাবলিশিং পেপারস, কিন্তু এই জিনিসটা আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে ওইভাবে ক্যারি আউট হয় না। এই পিকেআই বা ব্রডকাস্ট অথেন্টিকেশন নিয়ে আমাদের অনেক গ্রুপের অনেক পেপার আছে, বাট স্টিল ইট ইজ নট রিজলভ। বাট দেয়ার ইজ সাম হোপ যে এত গ্রুপের এত রিসার্চের ফলে 3GPP স্পেসিফিকেশনের কিছু ইন্টারনাল গ্রুপ থাকে, উই আর হিয়ারিং যে তারা হচ্ছে এগুলা নিয়ে এক্সপেরিমেন্টেশন করতেছে। মেবি ইন ফিউচার এইরকম পিকেআই বেসড বা ব্রডকাস্ট অথেন্টিকেশন বেসড কোনো বেটার সলিউশন আসবে যেটাকে দিয়ে তারা হচ্ছে এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবে যে যে কোনো বেস স্টেশনের সাথে যাতে সবাই কানেক্ট না করে। সো থ্যাংক ইউ, দিস ইজ দ্য এন্ড অফ মাই টক। I hope you guys enjoyed it. কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, এগেইন আমি প্রশ্নর জন্য নট অনলি 4G 5G তে রিলেটেড হতে হবে, আই ওয়ান্ট টু সে কারোর যদি এমনি জানার ইচ্ছা থাকে, রিসার্চ, পিএইচডি, হায়ার এডুকেশন, ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্ক, এনিথিং, কারণ আই থিঙ্ক উই হ্যাভ ইনাফ টাইম।
My hope was to finish within 1 hour 15 minutes, so I'm good on time. কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, we can have a discussion. আমার আজকে weekend, so I will go out at 4 p.m. my time, so তার আগ পর্যন্ত আমি free. So if anyone wants to have a discussion, feel free to ask questions. Thank you, Bhaiya, for your interesting session. I would like to request Kazi Aklima Sultan Urmi, Secretary of IEEE SPS and ComSoc, to moderate the question answer session. Thank you, Bhaiya. Hello, everyone. A very good evening to you all. I'm Kazi Aklima Sultana, Secretary, IEEE SPS and IEEE ComSoc, Joint Student Branch Chapter AUST. Sir, there's a question for you. Mahmoudul asked that in my thesis research, I found that OFDM is replaced by other modulation technique like FBMC, UFMC, and OFDM in 5G. So which modulation technique is best for 5G and which modulation technique is more used in 5G? That's a really good question. So as I said, যে এখনো US based যত প্রোভাইডার আছে তারা এখনো NSA তে আছে, NSA নন স্ট্যান্ডালোন 5G. সো I don't specifically know যে তারা কোনটা ইউজ করে। আমরা আসলে আমি যে রিসার্চ করি সেটা কিছুটা হায়ার টপ অফ লেভেল, লোয়ার লেয়ার থেকে একটু উপরে। সো I specifically don't know কোনটা ভালো। If you can send me an email, I can definitely have a look. But হ্যাঁ, I agree with you যে OFDM প্রথম প্রপোজ ছিল, নতুন নতুন আরো অনেকগুলা ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন টেকনিক আছে। আমি এটাও জানি আমাদের পরিচিত কিছু রিসার্চ গ্রুপ আছে যারা এটা নিয়ে কাজও করছে, বাট কারেন্টলি ডিপ্লয়েড সলিউশন কোনটা বা কোনটা এফিশিয়েন্ট এটা I don't know on top of my head. I will have to look for papers. There's another question in the chat box. Is it possible to identify location of mobile if mobile GPS is off and without any SIM? Nope, unfortunately. যদি ফোনের সিম কার্ড না থাকে, then we can guess the last place where the SIM card was active. এটা we can detect, কারণ যদি মোবাইলে সিম কার্ড থাকে তখন ফোনে হচ্ছে পেজিং যায়, ফোন রিসিভ দ্য পেজিং, এটার একটা নোটিফিকেশন বেস স্টেশনের কাছে আছে। কিন্তু কেউ যদি সিম কার্ড ফোন থেকেই বের করে রাখে, তাহলে what we can say at most is the last place where the phone was active. এরপরে কোথায় গেছে we don't. Thank you. There is another question, and the question is, যদি প্রাইভেট কি পাবলিক কি বেসড হয় or রোলিং কি ইউজ করা হয় তাহলে সেখানে কিরকম প্রবলেম থাকতে পারে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি, PKI এর পার্টটা নিয়ে কোশ্চেন। আচ্ছা, ইয়া ডেফিনেটলি প্রবলেমটা হচ্ছে যে কেউ যদি পাবলিক কি প্রাইভেট কি ইউজ করে, আমার পাবলিক কি প্রাইভেট কি আছে, সাপোজ AT&T এর পাবলিক কি প্রাইভেট কি আছে, আমি ইউএস এর মধ্যে আছি যেখানে AT&T এর কভারেজ আছে, আমি ডিটেক্ট করতে পারতেছি কার পাবলিক কি কোনটা, কার প্রাইভেট কি কোনটা। কিন্তু সাপোজ আমি যখন রোমিং এ যাব, মানে আমি আমার নেটওয়ার্কের বাইরে অন্য কোনো নেটওয়ার্কে কানেক্ট করতে যাব, দেন ইট কজেস এ লট অফ প্রবলেম। কারণ আগে সুবিধা কি ছিল, IMG কাইন্ড অফ একটা পাবলিক ডেটাবেজের মতো, সব নেটওয়ার্ক অপারেটররা ইউজ করে, সবাই জানে কে কার IMG কি, সো ইটস ইজিয়ার টু ডিটেক্ট হু ইজ। কিন্তু আমি যদি পাবলিক কি প্রাইভেট কি বেসডে যাই, তাহলে একটা সার্টেন গ্রুপ হবে যে প্রাইভেট কিটা জানবে। এখন ইট ডিপেন্ডস যে বাংলাদেশে গ্রামীণ ফোন আছে, বাংলাদেশে গ্রামীণ ফোনের সাথে AT&T কি তার প্রাইভেট কি শেয়ার করবে? মোস্ট প্রবাবলি নট, রাইট? কারণ AT&T তার কাস্টমারদের প্রাইভেট কি বাংলাদেশে কেন শেয়ার করবে? তো এইখানে দিস ইজ দ্য কনফ্লিক্ট, যে এখানে আইদার কোন একটা অথরিটি লাগবে বা অন্য কোনো একটা নিউ সলিউশন লাগবে যে এই প্রবলেমটা সলভ করবে। সো ইটস এন অ্যাক্টিভ রিসার্চ গোয়িং অন যে কোনটা দিয়ে করলে আসলে লিস্ট ওভারহেড বা লিস্ট টাইম টু রিজলভ দিস ইস্যু। বাট এগেইন it's an ongoing research area, so I don't know what will be the best solution. But major problem যেটা পাবলিক কি প্রাইভেট কি বা PKI based solution is the roaming scenario,
যে যখন তুমি মুভ করো তখন আসলে কি হবে। আচ্ছা, এইটা হয়তো আমাদের ক্ষেত্রে বুঝতে একটু কঠিন হলেও এখন স্বাভাবিকভাবে নাইভ অ্যান্সার হচ্ছে বাংলাদেশে গেছেও সিম কার্ড পাল্টায় ভালো, এত কথা বলার কি আছে, এটা হচ্ছে কমন অ্যান্সার। কিন্তু এটা সবচেয়ে বড় কেস হচ্ছে ইউরোপের ক্ষেত্রে, কারণ ইউরোপ হচ্ছে ওপেন বর্ডার্স, মানুষ হচ্ছে ফ্রিলি মুভ করে। তো এইখানে এমন কোন সলিউশন দেয়া যাবে না যেটা হচ্ছে গোস টু আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বাট নট ইউরোপ। তো রোমিং সিনারিওটা হচ্ছে ইউরোপ বেসড অপারেটরদের জন্য একটা বিগ হেডেক, কারণ সে মানুষজন ফ্রিলি, ফর ইনস্ট্যান্স আমার প্রফেসর হচ্ছে ইটালির, সে সে বলে যে শি মুভস ফ্রম ইটালি টু স্পেন উইথ লাইক কন্টিগুয়াস নেটওয়ার্ক, কারণ হচ্ছে অপারেটর ডিফারেন্ট কিন্তু সবসময় সে নেটওয়ার্ক পাচ্ছে ইউরোপের মধ্যে, সে যে কোনো জায়গায় আছে। So how will you solve these issues with public or private key cryptography? Okay. Mahmoudul said, "Thank you, sir. Can I get your email, please?" Yeah, again, I said just do a Google search for me. You will get all the information from me. It's very easy. So don't bother. Just do a Google search. Okay, sir. There is another question. Bhaiya, mobile security key, mobile specification এর উপর depend করে? Obviously, definitely you are right. যে দুইটা ফ্যাক্টর, সো মোবাইল সিকিউরিটি স্পেসিফিকেশনের উপর অবভিয়াসলি ডিপেন্ড করে, কারণ স্পেসিফিকেশন যেটা স্পেসিফাই করবে মোবাইল অপারেটররা, মোবাইল ফোনের ভেন্ডররা ওটাই ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করবে। সো যদি স্পেসিফিকেশনেই ভুল থাকে বা স্পেসিফিকেশনে সিকিউরিটি ইস্যু থাকে, ডেফিনেটলি এটা রিফ্লেক্ট করবে ইমপ্লিমেন্টেশন। বাট আরেকটা ফ্যাক্টর অবশ্যই আছে, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ওয়্যার ইউ আর লাইক ইনফারিং টু, যে সেকেন্ড কেস হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন ইস্যু। লেটস অ্যাজিউম যে স্পেসিফিকেশন হচ্ছে পিকচার পারফেক্ট, এখানে কোনো ইস্যু নাই, স্টিল ভালনারেবিলিটি হতে পারে, কারণ স্পেসিফিকেশন থেকে কাউকে তো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, সেও তো ভুল করতে পারে। সো দেয়ার আর two parts of the picture, one is specification issue, one is implementation issue. But definitely specification এ ভুল থাকলে you can't save anyone, right? Because সব ভেন্ডরকে স্পেসিফিকেশনের সাথে কমপ্লাই করতেই হবে। ধরো কালকে যদি নিউজ বের হয় যে কোনো একটা ভেন্ডর, ফর ইনস্টেন্স স্যামসাং, যে জাস্ট সে দে আমি বললাম যে স্যামসাং ফোনস ডোন্ট কমপ্লাই উইথ দ্য 3GPP স্পেসিফিকেশন, তারপরের দিন স্যামসাং এর শেয়ারের দাম অর্ধেক হয়ে যাবে। এটার ইমপ্লিকেশন হচ্ছে এইরকম মারাত্মক। সো সবাই আসলে স্পেসিফিকেশন কমপ্লাই করার চেষ্টা করে, অ্যাজিউমিং স্পেসিফিকেশন ইজ দ্য বেস্ট। তো স্পেসিফিকেশনে ভুল থাকলে অবশ্যই এটা বাঁচানোর কোনো উপায় নাই। বাট হ্যাঁ, স্পেসিফিকেশন 100% অ্যাকুরেট হলেও প্রবলেম হওয়ার স্কোপ আছে। Okay. Another question is asked by Rakib Hassan Baki. And the question is, in recent time, I saw that my SIM carrier is using voice over LTE. What is the actual meaning of it? Are they using 4F network for calling? Yeah, so voice, again, like these are terminologies defining the same thing. So voice over LTE for VoLTE is kind of synonymous to 4G. So your carrier is using 4G, but the terminology is different. So it's called voice over LTE, that's all. স্যার আরেকটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হলো যদি কোনো একটা ফোনের IME চেঞ্জ করে দেয়া হয়, is it possible to trace the phone using old IME? So can you repeat what am I changing, IMEI or IMZ? IMEI. ওকে, IMEI চেঞ্জ করতেই পারো, IMEI চেঞ্জ করতে পারো। IMEI চেঞ্জ করলে সেটার তোমার ট্র্যাকিং এ সুবিধা বা ডেফিনেটলি ইটস লিটল বিট সিকিউর, যে তুমি যদি IMEI একটা সার্টেন সময় পর পর চেঞ্জ করতে থাকো, কারণ IMEI একটা ফিক্সড আইডেন্টিটি, IMEI চেঞ্জ করার অনেক ওয়ে আছে। তো কেউ যদি IMEI চেঞ্জ করে, দ্যাট সাপোজ কেউ তার IMEI জানতো, সে IMEI চেঞ্জ করলো, ডেফিনেটলি দ্যাট গিভস লিটল বিট অফ মোর সিকিউরিটি। বাট দ্য ইস্যু ইজ এখনকার রিসার্চে আসলে IMEI দিয়ে ফোন ট্র্যাক করে খুব কম, কারণ IMG দিয়ে ট্র্যাক করা এতটাই ইজি হয়ে গেছে, no one bothers about IMEI. So yeah, if you want, you can definitely change your IMEI. That doesn't matter. But I don't think that will save you from tracking. স্যার আরেকটা প্রশ্ন, ইউরোপ কান্ট্রিজ গুলো
কি শেয়ারিংটা করলে তো আই গেস প্রবলেমটা কাইন্ড অফ সলভ হয় অ্যাজ ইট ইজ আ ব্রড borderless roaming area, or does it have to be the solution for whole world altogether? Why not apply the roaming solution where it is necessary only like Europe? Again, this is a whole world specification, right? If you, so what you are saying that you want to kind of segregate Europe because they do something else, everyone does something else. That is not how 3GPP works, right? So like 3GPP is a big organization. If you think that just segregating 3GPP will solve the issue, I don't think 3GPP folks will agree, because as I said, এটা একটা multi-billion-dollar business. So they don't want to like exclude Europe altogether or make a different version for Europe. এখানে কেউই চায় না এই জিনিসটার অথরিটি লুজ করতে। So yeah, that's a interesting perspective, but I don't think they will agree. The issue is me and you can agree, but at the end of the day, it's up to 3GPP and the members of 3GPP to decide. Okay, sir, thank you. And Shahid asked, Assalamu alaikum bhaiya. So we will not see CTCell network, CDMA, or this type of communication thing in the future. Is it dead? Wipe out like the Thanos snap? What's your opinion? Thanks. Yeah, so CDMA is slow. So in the world of like fast things, if you develop something that is not comparable to the current technology, that's kind of Thanos snap, right? So suppose I develop something, I develop 6G, but say it's slower than 5G. Will you use that? I don't think so, right? So that's the same goes for CDMA. CDMA is so slow compared to all other things. I think you bring a very interesting point that at the end of the day, 3GPP is not the 3GPP or 5G. They are not the only standardizing body. So there were like very different standardizing bodies in earlier times, but all of them perished except for 3GPP because mostly for like speed, accuracy, and time and throughput, blah blah blah. So if you can't meet that, what can we do? Okay, Ashif Shahriar asked, if a phone or device is hacked, then all the data of device and logged in accounts are at risk. Or we can take any precaution or security measure to save our data from the hacker. You can do a whole phone encryption. That is a new thing in Android and AOSP. So what you can do is you can put like different encryption keys and encrypt all the data in your phone. So ব্যাপারটা কেউ যদি ফোনটা চুরি করে, তোমার ফোনের হার্ড ড্রাইভ এনক্রিপ্টেড, সো সে হার্ড ড্রাইভ থেকে কোনো ডেটা রিট্রিভ করতে পারবে না। So that I think that is the best thing you can do. If someone, so চুরি for security researcher is called a physical attack. So physical attack resolve করার জন্য হোল ড্রাইভ এনক্রিপশন ছাড়া আমার মনে হয় না লাইক বেটার কোনো ওয়ে আছে। কারণ থ্রেট মডেলটা এরকম, আমি একটা থ্রেট মডেল ডিফাইন করতে পারি যে আমি যাব তোমার মাথায় একটা বাড়ি দেবো, ফোনটা নিয়ে আসবো। So how can I, the best thing I can do is encrypt my phone. Thank you, sir. I don't see any more questions here. আমার একটা প্রশ্ন ছিল, এটা আসলে এই ওয়েবিনারের টপিক রিলেটেড না, ঠিক থিসিস রিসার্চ টপিকে আর কি। আমি যদি হচ্ছে কমিউনিকেশন নিয়ে মেজর করি, এক্ষেত্রে হচ্ছে আমার ফিউচার অপরচুনিটিসগুলো কি থাকতে পারে, আর আমি যদি রিসেন্টলি কোনো পেপার পাবলিশ করতে চাই কমিউনিকেশন টপিকে, তাহলে হচ্ছে কোন টপিকগুলোতে আমি করতে পারবো। স্যার আমি বলে রাখি, আমি থার্ড ইয়ার সেকেন্ড সেমিস্টার স্টুডেন্ট, আমার এখনো হচ্ছে জাস্ট হয়েছে সাবজেক্টগুলো, তো আমি আমার সেই আগ্রহ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম। So one question, are you in electrical on CS? Electrical and electronic engineering. Electrical electronic engineering. Yeah, so for research or applying for higher studies, definitely having a paper helps a lot. No one cares about your papers, but just it shows that you are able to do research. That's it. So তোমার যদি কমিউনিকেশনসে ইন্টারেস্ট থাকে, বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা আই উড সে ইজ রিসোর্স কনস্ট্রেন্ট।
কারণ এখানে সেই রকম সাপোর্ট বা সেই লেভেলের কাজ করার মতো লোকবল একটা বড় প্রবলেম, কারণ দেয়ার আর লটস অফ স্টুডেন্টস, লটস অফ ফ্যাকাল্টিজ, everyone has to take care of everything. So I would suggest communications এ রিসার্চ করতে গেলে pick any reasonable topic that you think you can publish. If you can publish something, then that will go a long way for you. One common misunderstanding is that if I work something in my BSc, will I have to do masters or PhD on the same research area? Not at all, because to be frank, your BSc research doesn't matter to anyone. So what matters is your experience. So I would say pick something that you are interested with and you have a higher probability of publishing. Any research topic in communications, if you can publish, that will show your efforts for higher studies. Thank you so much, sir. আরেকটা প্রশ্ন ছিল চ্যাট বক্সে। Chip RTL SDR only can receive signal, not transmitting, but HackerRef/USRP can also transmit and receive. So won't that be a problem for beginners to learn? Any suggestion or guidelines? So basically for beginners, I don't think you would be able to transmit anything. So for me, the term beginner means that you are trying to just look into the traffic. You are not trying to send anything. So I would say it depends on the definition of the beginner. If you want to transmit packets, then unfortunately you need to buy something that is more reliable. But if you just want to learn what is going on around you, what are the packets that are going on here, there, blah blah blah, then I think a cheap radio will do. For instance, like for someone who wants to learn how the 4G or 5G communication protocol works, I don't think you need to transmit packets, because that's not the first step. I think you should spend 5 to 6 months just to understand what is going on. I would say, like, I glossed over a lot of topics because they are not so easy to understand. As I said, that it happens quite a lot in even I was giving a talk at one of the US schools, and folks were getting lost. And I agree with that, because 4G, 5G, these are not easier things to work with, like, because there are like a lot of complexities and stuff. So I would say, if you want to learn, spend first 6 months understanding what is going on, then try to move on from there. Okay, there's another question in the chat box, and it's asked by Mahmudul. My thesis research field is communication, so okay, it was for me. I don't see any other question, guys. If you have any relevant question, please feel free to drop it in our chat box. Otherwise, I will wrap up this question answer session, and over to you, Nazmus Sakib, Akash bhai. আচ্ছা, আর তো কোনো কোয়েশ্চেন দেখা যাচ্ছে না। কেউ কারো কোয়েশ্চেন থাকলে আস্ক করতে পারেন। Yeah, again, I just want to emphasize that for like higher studies, folks have lots of questions. So I was giving a talk in what was the university? IUB, I think. Yeah, I was giving a talk there. Folks had a lot of questions about higher studies. So if you guys are, and there is a common tendency in Bangladesh that some folks tend to shy for asking questions, thinking that what others will say. So if you have this sort of tendencies, feel free to contact or send me your questions. We are very eager to have Bangladeshi students all over US, and we always push for having more Bangladeshi students. I think that shows with the number of students that are coming to US recently. So that has been a big part of our goal as Bangladeshi students. So if you want any help in that, we will be glad to help. I will be glad to help, and I know the community will be glad to help. জি ভাই, আর কোয়েশ্চেন নাই মনে হয়
এখন ধন্যবাদ ভাই আপনাকে অনেক অনেক আপনার বিজি শিডিউলের মধ্যে আমাদেরকে টাইম দেওয়ার জন্য। Thank you. It was nice to have a good chat. It's always nice to talk about my research. আর প্রেজেন্টেশনটা অনেক ইনফরমেটিভ ছিল। I বিশেষ করে would say like গুলা not. Yeah, ইন্টারেস্টিং ছিল। definitely এটাই আসলে just a general hack for security research talks. আমরা আসলে that from my experience and from experience from my colleagues, মানুষজন আসলে অ্যাটাক দেখে মজা পায়, মানুষজন আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে মজা পায় না। তো এটাই আমরা হচ্ছে সিকিউরিটি রিসার্চে টক দেওয়ার সময় মোটিভেশন আর অ্যাটাকে বেশি সময় স্পেন্ড করি, নট লাইক ডিসক্রাইবিং অল দ্য ডিটেলস। কারণ থিম হচ্ছে কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হয় তাহলে হি ক্যান অবভিয়াসলি লুক ব্যাক টু দ্য পেপারস, ফাইন্ড মোর ডকুমেন্টস টু রিড। বাট যদি তার জিনিসটা ইন্টারেস্টিং না লাগে, দেন দ্যাটস ফুল স্টপ, রাইট? So the aim always is to make people interested in your work. If they are interested, they will find out more. But if they are if they find totally relevant, then you are doomed, right? আরেকটা কোশ্চেন আসছিল চ্যাট বক্সে, সেটা হচ্ছে ক্যান ইউ প্লিজ এক্সপ্লেইন দ্য 2FSK RF easily? A lot of RF key based door uses this. I was kind of lost when studying. I will have to look into that. I haven't looked into that much detail into low layer technologies. I know some stuff, but I think I will have to look into detail before helping you out. So sorry for that. I don't have that on top of my head. আচ্ছা ভাই, আমরা তাহলে শেষ করতে পারি সেশনটা। Yeah, thank you. It was nice talking to you all. থ্যাংক ইউ ভাইয়া, খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল ইয়া ওয়েবিনারটা। Thank you. Have a good day, guys. আল্লাহ হাফেজ। Allah.